विश्वं विप्रतिनिधिमहादेशीये समस्तात्मनि ज्योतिर्मण्डलवासितत्रिभुवने सर्वं सुतो दर्शनी अश्रुषेन्द्रधरौ स्वदीतिनिहितस्वाज्ञानिदार्कानले श्रीमत्याश्रतबुद्धिभङ्गचतुरे भीमे सदा ब्रह्मणि शङ्कादशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकण्डान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्रालसैकरकरो मण्डलस्थसुधांशोः आसीन पुण्डरीकेतुरकवरशिरःपूरुषो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदानीमविरसुतादृग्यजुस्सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुशुभगम्भीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवगणश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम्बुनिधिम् निरस्तलवणम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुरादिकम् सुपगनुम् भूम्याः पतिम् संशये संसाराद्वगतागतसमहर सर्वावगास्यम् श्रीसंश्लेषसमुल्लसद्गणरचितस्तटाको महान् निर्दिष्टेन महापदेन सुगमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्र शुभम् प्रकाशितुनस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दैकसिद्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां ददाकृति प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवदीतानां षटकोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथ षटकोपयतीर्थदृष्टं लक्ष्मीनुगम्मजलजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरगुरात् षटकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषडारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपतंसदेशिकेते कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गधुरीणशासनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणम् बुधाग्र्यम् नारायणाद्यैश्वर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथैशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्राणकबद्धदीक्षम् दयानिधिम् देववृताम् शरण्यम् देवम् मैत्रीमुखम् प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमम् तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधम् तत्पादयुग्मकरवीरुगभृङ्गराजम् त्रय्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमम् तम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये तत्त्वेन यस्थितजितीश्वर तत्स्वभावभोगापवर्गदुदाय गतीरुदारः तन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय महापराशरम् मुनिवरम् कृतपौर्वाण्यक्रियम् मैत्रेय परिपप्रच्च प्रणिपाद्याभिवाद्य च अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणध्वजादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तस्मै यात्रीतिरविवेकानाम् विषयेष्वनबाहिनी त्वाम् अनुस्मरतस्थाने हृदयान् मापसर्पतु இருபதாவது அத்தியாயத்துல 19வது ஸ்லோகம். பகவான் சௌமியமான நிருசிம்மரூபியாக பீதாம்பரதனாக பிரகலாதனுக்கு முன்னால வந்து தோன்ற பிரகலாதன் பெருமாளை இந்த 18 ஸ்லோகங்களால பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய முடிவு ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இல்லையா. யா பிரீதி அவிவேகானாம் விஷயே ஸ்வனபாகினி துவாம் அனுஸ்மரதஸ்தானே ஹிருதயான் மாபசர்ப்பது. உனக்கு எனக்கு உன்னிடத்துல எவ்வளவு பிரீத்தி இருக்கணும் தெரியுமா? உன்னை அனுஸ்மரணம் பண்ணி உன்னையே அனவரதமா சிந்தனம் பண்ணி உன்னை விட்டு கணக்காலம் கூட பிரியாதுதானே. அப்படிப்பட்ட உன்னிடத்த அளவற்ற பிரீத்தியானது.
உன்னை பிரிந்தால் ஒரு கணக்காலம் தரிக்க மாட்டாதானே, அப்படிப்பட்ட பிரீத்தி எனக்கு உன்னிடத்தை உண்டாக வேண்டும். அந்த பிரீத்தி எதன் போல எவ்வளவு அளவு இருக்கணும் கேட்டா, யா பிரீத்தி அவிவேகான விஷய சொதப்பாகி, விவேகம் இல்லாதவர்களான அஜ்ஞர்களே சாதாரண சம்சாரிகள், அவர்களுக்கு இல்லையா விஷயானுபவங்கள்ல எவ்வளவு பிரீத்தி உண்டோ இல்லையா, அந்த பிரீத்திக்கு ஒரு அளவு உண்டா இல்லையா, அந்த அளவற்றதான அப்படிப்பட்ட பிரீத்தியானது சுவாம் அனுஸ்மரத்த சுவாமே ஹிருதயாது மாபசப்பது அப்படின்னு பிரகலாதன் பகவானிடத்துல அளவற்ற பிரீத்தி தான் இல்லையா தனக்கு வேண்டுவது அப்படின்னு கேட்ட உடனே இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பெருமாள் ஸ்ரீ பகவானுவாஜா மைபக்தி சமாசியேவ பூயோப்யேவம் பவிஷ்யதி வரசு மொத்த பிரகலாத இது நீ என்கிட்ட வரம் கேட்டு பெற வேண்டியதில்லை. இப்படிப்பட்ட பக்தியானது உனக்கு என்னிடத்துல ஏற்கனவே இருக்கு. பிரகலாத ஏவம் பக்தி போய் அக்கேவ பூயோக்கேவம் பவிஷ்யதி, இதுக்கு நேர்காலத்தில் இந்த பக்தியானது இப்படியே வளரும் இல்லையா. இதை என்னத்தை வரமா கேட்டு பெற வேண்டியதில்லை, இது உனக்கு சுவாபாவிகமான பக்தி. அதனால நீ என்னிடத்திலிருந்து ஏதேனும் இல்லையா வரத்தை, உனக்கு அபேட்சிதமான வரத்தை நீ கேட்க வேணும்னு பெருமாள் சொல்ல, திரும்பி பிரிய பிரகலாதவாஜ மயித்வேஷானுபந்தோ பகூது சம்சுதாவத்யதே தவ மர்த்திது சத்கிருதம் பாபம் தேவதஸ்ய பிரணஷ்யது தத்ராணி பத்யான்யங்கே சித்தோ பஞ்சாக்னி சம்ஹதௌ தம்சிதஸ்ய உரகை தத்தம் யர்மிஷம் மம போஜனே பர்தா சமுத்திரே யக்ஷிப்தோ யக்ஷிப்தோஸ்தி சிரோச்சயைஹி அன்யானி சாப்யாயுதானி யானி புத்ராகிருதானி தே त्वयि भक्तिमदो द्वेषात् दत्तं तत् सम्भवन्ते यत् त्वत्प्रसादात् प्रभो यद्यः तेन मुच्यतु मे पिता. பிரகலாதன் வரமா எதை கேட்டான்னு கேட்டாங்க, முதல்ல உன்னிடத்துல எனக்கு அளவு கடந்த பக்தி பிரீத்தியானது உண்டாக வேண்டும் கேட்டான். பெருமாள் அதை நீ வரமா கேட்டு பெற வேண்டியதில்லை, ஏற்கனவே உனக்கு என்னிடத்துல இப்படிப்பட்ட பிரீத்தியானது பக்தியானது சுவாபாவிகமாக உள்ளது, இன்னும் மேலுள்ள காலத்தில் இது சுவாபாவிகமாக இருக்க போகிறது. அதனால இது நீ வரமாக கேட்க வேண்டியதில்லை, வேறுதான் வரம் கேள் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்லையா. என்னுடைய தர்ப்பனா என் மேலும் உள்ளதான குரோதத்தினால விரோதத்தினால இல்லையா பல பல அபசாரங்களை பட்டார் இல்லையா, உன்னையும் பலவாறாக பேசினார் இல்லையா, என்னுடையதான சரீரத்துக்கு பலவாறாக துன்பங்கள் விளைவித்தார், என்ன பலவிதமா இல்லையா வதம் பண்ணுவதற்கு எனக்கு மரணத்தை உண்டாக்க முயற்சி செய்தார். இப்படிப்பட்டதான அவர் பண்ணின அபராதங்களை எல்லாம் நீர் இல்ல சமிக்க வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்தித்தான். அதனால இல்ல வதார்கனான வதம் பண்ண வேண்டியவனான ஹிரண்யனை பெருமாள் வதம் பண்ணாம உயிர்ப்பித்து விட்டு இல்லையா பெருமாள் தற்றைவு அந்தர்த்தத்தை வதமே ஆகலன்னு வதம் பண்ண வேண்டியவன பெருமாள் இல்ல வதம் பண்ணாம அவனை இத உயிரோடு விட்டு போறார் பிரசாதனுடைய பிரார்த்தனைக்காக இல்லையா. இது வேற உலகத்திலையுமே இல்லாததான எந்த புராணத்திலையும் கிடையாது. இப்படி யதாதே நிச்சலம் சேதோ மை பக்தி சமன்விதம் ததாத்வம் மத்பிரசாதேன நிர்வாண பரமாப்சியசி என்று அவன் கேட்ட வரத்தை பெருமாள் கொடுத்து இல்லையா தத்ரைவ இத்யுக்த்வா அந்தர்ததே விஷ்ணு தஸ்ய மைத்ரேய பஷ்யதா இல்லையா ததாபி புரதாகம்ய வவந்தே சரணௌ பிதுஹு சம்பிதா மூர்த்யுபாக்ராய பரிஷ்வத்யத பீடிதம் ஜீவசீத்யாக வத்சேதி இல்லையா பாஷ்பார்த்த நயனோத்விஜ பிரீதிமாச்ச அபவத் தஸ்மின் அனுதாபி மகாசுரஹ குருபித்ரோஹோ சகாரைவம் சுசூஷாம் சோபி தர்மவி. அத பெருமாள் இவன் வரம் கொடுத்து அவனுடைய தகப்பனையும் இல்லையா வதம் பண்ணப்பட வேண்டியவன வதம் பண்ணாம உயிர்ப்பித்து விட்டு போன பிறகு இல்லையா அந்த திரும்பி வந்தவனான பிரகலாதன் இல்லையா சட்டாபி பிரகலாத சாப்பி புனராகமியே சரணம் வவந்தே இல்லையா தாத்தாவுடைய திருவிடிகளை வந்து சேவித்தான். தம்பிதா மூர்த்தியுபாகிராய பரிசுத்திய பீடிதம் அந்த தகப்பனா தன்னால் இவ்வளவு சமப்பட்டவனான அந்த பிரகலாதனை மூர்த்தி உபாகிராய அவனை உச்சி முகர்ந்து பரிசத்தை நன்றாக அணைத்துக் கொண்டு ஜீவசீத்தியாக வத்தே வத்தே ஜீவசி நெடுநாள்
வாழ்வாயாக அவனுக்கு ஆசீர்வச்சனங்களை சொல்லி பாஷ்பார்திரமயன் பாஷ்பார்திரயனான கண்கள்ல கண்ணீர் திரும்ப அவனை ஜீவசி பத்த இந்த குழந்தை நீ நெடுநாள் வாழ்வாய் என்று ஆசீர்வச்சனங்களை எல்லாம் சொன்னான். அபவத்தஸ்மின் அனுதாபி மகாசுரா, அந்த மகா அசுரனாக இருக்கக்கூடிய ஹிரண்யகசிபுவானவன் தான் ஏற்கனவே இந்த பாலன் விஷயத்துல பண்ணதான கொடுமைகளுக்கெல்லாம் அனுதாபி, அதுக்கெல்லாம் பச்சாத்தாப்பட்டவனாக அவனிடத்த மிகுந்த பிரீத்திமாச்ச ஆசீத்து தஸ்மின் அனுதாபி மகாசுரா குருபுத்திரோகோ சகாரைவம் சுசூஷாம் சோப்பி தர்மவித்து இல்லையா தர்மம் அறிந்தவனான பிரகலாதனம் இல்லையா பிதாவுக்கும் இல்லையா ஆச்சாரியனுக்கும் பண்ண வேண்டியதான கைங்கரியங்கள் சுசூஷைகள் எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு சுகமாக இருந்தான். அதுக்கு பிறகு பிதுர் விபரீதம் தேன நரசிம்ம இல்லையா ஸ்வரூபினா விஷ்ணுனா சோபி தைத்தியான மைத்ரேய பிரதிஷ்டதா. இவ்வளவுதான் நிசிம்மாவதாரத்தை நிசிம்ம ரூபத்தை பத்தி இதை ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு. இப்படி தகப்பனாரோடு நன்றாக பொருந்து விடப்பட்டதான பிரகலாதன் இல்லையா, அவன் ஹிரண்யனும் அவனுக்கு பிரீத்தியாகத்தான் இருந்தான். இருந்தாலும் ஹிரண்யனுக்கு முன்பு ஏற்பட்டதான ஒரு சாப்ப விசேஷத்தினால, பிரம்மாவுடைய சாப்பத்தினால இல்லையா, இவனுடைய புற்ற நிமித்தமாக இவனுடைய மரணம் ஏற்பட வேணும்ங்கிறதான இல்லையா சாப்பத்தினால இவனுக்கு இல்லையா கடைசியில இவனுக்கு பிரகலாதனுக்கு திரும்பியும் துவேஷம் உண்டாகி அவனை இல்லையா சொல்றதுக்கு இவன் திரும்பியும் பிரவர்த்திக்கும் பொழுது இல்லையா இப்போ யாராலையும் பிரார்த்திக்கப்படாதையே பகவான் நிசிம்ம ரூபனாக திரும்ப ஆவிர்பவித்து இல்லையா அந்த நிசிம்ம ரூபினா விஷ்ணுனா இல்லையா பிது பிது உபரித்து பிதுகு உபரித்தி பிதரி உபரித்தி உபரத்தின்னா மரணம் இல்லையா, அந்த விஷ்ணுவான நிசிம்ம ரூபதாரியான விஷ்ணுவினாலே திரும்பவும் தன் இல்லையா இவனுக்கு ஹிரண்யனானவன் இல்லையா போக்கடிக்கப்பட்டதில் அவனுக்கு மரணம் உண்டானதில் அவன் வதம் பண்ணப்பட்ட பின்பு தைத்தியான மைத்ரேயோகு பிரதிஷ்டதா இல்லையா மைத்ரேய இந்த தைத்தியர்களுக்கெல்லாம் பிரகலாதனானவன் பதியாக இல்லையா தைத்தியர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இல்லையா அவன் தான் அசூர்களுக்கெல்லாம் ராஜா சக்கரவர்த்தியாக ஆனான். பிரகலாதன் ஒன்னும் நிசிம்மாவதாரத்தை இவ்வளவுதான் நிசிம்மாவதாரத்தை பிரபாவத்தை முன்னால ஒரு ஸ்லோகம் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகங்கள்னால்தான் நிசிம்மாவதார விஷயமே இல்லையா. நிசிம்ம ரூபினா விஷ்ணுனா இல்லையா அந்த ஹிரண்யனுக்கு வதம் ஏற்பட்டதுங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லிருக்கேன். ஐயனூரும் வருத்தப்பட்டு சாப்பிட்டுருக்கேன். இதுக்கு மேல நிசிம்மாவதாரத்தினுடைய அந்த காம்பீரியத்தையும் அதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் மற்ற புராணங்களையும் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களுடைய ஸ்ரீசுக்திகளையும் ஆழ்வாருடைய அருள் செயல்களையும் சேதிக்க வேண்டியது போக பராசர சாட்சியம் இவ்வளவுதான். ஒரு எல்லா வித்தாந்தங்களையும் அப்படிதான் இவர் தத்துவபரமாக போறதுனால ஜாஸ்தியா இந்த விற்த்தாந்தங்களை ரொம்ப விஸ்தரித்து சாதிக்கல. அதுலயும் இது ரொம்ப அதனால தனியா நிசிம்மாவதாரத்தை பத்தி ஒன்னும் விஸ்தரித்து சாதிக்கல. பராசத்துடையதான ஆமா இதுக்கு பிறகு ததாக பகவத்யானாத் பரம் நிர்வாணமாப்தவானே. அதுக்கப்புறம் நெடுநாட்கள் ராஜா அந்த அசுரனுடைய சாம்ராஜ்யத்தை நிர்வகித்து அதற்கு பிறகு இல்லையா பக்தி யோகத்தினால அந்த பிரகலாதனானவன் பகவானுடையதான இல்லையா சாட்சாத நிர்வாணமாக பிராப்திய மோட்ச பிராப்தியை அடைந்தான். ஏவம் பிரபாவோ தைத்யாசீத் மைத்ரேய மகாமதி பிரகலாதோ பகவத் பக்தா எம் சுவாமாம் அனுபிருச்சசி யஸ்வேத சைதம் தஸ்ய பிரகலாதஸ்ய மகாத்மனः க்ருணோதி தஸ்ய பாபானி சத்யோ கச்சந்தி சம்சயம் அஹோராத்திர கிருதம் பாபம் பிரகலாத ஜனிதம் நரः ஸ்ருண்வன் படச்ச மைத்ரேய
வியபோகதி அசம்சயா. எவனொருவன் இந்த பிரகலாதனாகிற பக்த சேஷனுடையதான சரித்திரத்தை எவன் சவணம் பண்ணுகிறானோ சத்திய பாப்பானி சத்யோ கச்சந்தி, அவனுடைய பாப்பங்கள் எல்லாம் கேட்ட அந்த கணத்திலேயே விநாசத்தை அடைகின்றன. சம்சயம் கச்சந்தி. அகோராத்திரகதம் பாபம் பிரகலாத சரிதம் நரக சுல்வன் படச்ச மைத்ரேய யபோகதி சம்சயா. ஆனா அகோராத்திரமாக பண்ண, அதாவது அகோராத்திரகதம் பாவம்னாக இடைவிடாது பண்ணின பாப்பங்கள், பகல் ராத்திரி பேதம் இல்லாமல் நித்திய அனவர்த்தமாக பண்ண அத்தனை பாப்பங்களும் இந்த பிரசாத சரித்திரத்தை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் விநாசத்தை அடைகின்றன அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் இந்த பிரகலாதனுடைய வம்சம். பிரகலாத புத்திர ஆயுஷ்மான் சிபிர் பாஷ்கலயமத விரோதனசு பிராஹ்லாதி பலிஜக்ரே விரோதனாத் ஜக்ஞே விரோதனாத் பலேஹ புத்திரசதம் துவாசீத் பாணஜ்யேஷ்டம் மகாமுனே ஹிரண்யாக்த சுதாச்ச ஆசன் சர்வ ஏவ மகாபலாஹ. எங்க இருக்கு என்ன சோதனை? முதல் சொல்றேன் 21 சம்ஹாரபுத்திர ஆயுஷ்மன் இருக்கு. பிரகலாத புத்திரன் தான் இருக்கு. ஒரு சோமேதான் இல்ல அஸ்வினி பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் விட வேண்டாம் இல்லையா. இந்த ஆயுஷ்மான் ஐசிங்கர் எடுக்கல. சிபி பாஷ்கலன் விரோச்சனன் 3 பேர் தான் எடுத்திருக்க. இங்க 4 பேர் இருக்கு. அதனால இல்லையா ஆயுஷ்மான் அப்படிங்கிறவன் சம்ஹாத புத்திரன் வேணும். 4 பேர் பேர சொல்லியிருக்கு. அதுல 3 பேர் சம்ஹாத புத்திரன் சில பாட்டம் எடுக்கலாம். ஏன்னா சம்ஹாத புத்திரங்கிறது ஆயுஷ்மான்கிறதோட அன்வயம். அப்புறம் ஆயுஷ்மானு அப்புறம் சிபிஹி பாஷ்கர ஏவஜ விரோச்சனஸ்து பிராக்லாதி அப்படி சேர்த்துக்கணும் போல இருக்கு. தெரியல நானா இது சாதிக்கிறது. ஏன்னா இங்க பிரகலாத புத்திரனா 3 பேர் தான் சாதிச்சிருக்க. அதுல ஆயுஷ்மான்ங்கிற பேர் இல்ல. சிபிஹி பாஷ்கர விரோச்சன இது பிரகலாதனுடைய 3 புத்திரர்கள். அவர்கள விரோச்சனாது பலிஜ்ய மகாபலி இருக்கானே அவன் விரோச்சனுடைய பிள்ளை. பலேகே புத்திரசதம் சுவாசிது பாணஜ்யேஷ்டம் மகாமுனே. பலிக்கு 100 புத்திரர்கள். அவர்களுக்குள்ள பாணஜ்யேஷ்டனான புத்திரசதம். பாணஜ்யேஷ்டம் பௌதிகி பாணனை ஜேஷ்டனாக உடையதான புத்திரசதம். மகாபலிக்கு 100 புத்திரர்கள். அவர்களுக்குள்ளே பாணாசுரன் எல்லாரும் காட்டிலும் ஜேஷ்டம். அதுக்கப்புறம் அவன் பாணாசுரனுடைய விற்த்தாந்தம்லாம் மேல வரப்போகுது. பலியுடைய விற்த்தாந்தம் இல்லையா, பாணாசுரனுடைய விற்த்தாந்தம் இவங்கெல்லாம் இல்ல மேல சொல்ல போற. அதனால இந்த இரண்யனுடைய வந்து சொல்லியாச்சு. இரண்யாட்ச சுதாச்சாசன்னு சர்வையேவ மகாபலாக ஜர்ஜரஹ சகுனி செய்வ பூதசந்தாபன சதா மகாநாபோ மகாபாசு காலநாப சதாபரஹா. இவர்கள் எல்லாம் ஹிரண்யாட்சனுடைய புத்திரர். ஹிரண்யாட்சனுக்கு இல்லையா ஹிரண்யாட்ச சுதாச்சாசன்னு சர்வையேவ மகாபலாக. ஹிரண்யாட்சனுடைய புத்திரர்கள் எல்லாம் எல்லாருமே மகாபலர்களாக பல புத்திரர்கள் இருந்தார். அவனுக்கு ஜர்ஜரன் சகுனி பூத சந்தாபனம் மகாநாபன் மகாபாகு காலநாபன் சொல்லக்கூடிய இப்படிப்பட்ட மகாபலீஸ்வரரான புத்திரர்கள் ஹிரண்யாட்ச புத்திரர்கள். அபவன் தனுபுத்திராச்ச விமூர்த சம்பரஸ்ததா அயோமுகா சங்குஷிராக கபிலா சங்கரஸ்ததா ஏகச்சக்ரோ மகாபாகு தாரகச்ச மகாபலா ஸ்வர்பானு விஷபர்வாச்ச புலோமாச்ச மகாபலா. ஆமா, ஸ்வர்பானு அப்படிங்கிறவனை
அந்த அசுரனை ரெண்டாக வகுத்து இல்லையா அதுல சர்ப்பத்தினுடைய சிரசோட மனுஷ சரீரத்தை சேர்த்தவன் சேர்த்து அதனால அந்த அசுர சரீரத்தை சேர்த்து வந்தவன் கேது. ராகு இல்லையா சர்ப்பத்தினுடைய சரீரத்துக்கு மனுஷ சரீரத்தோட வந்தவன் இருக்கா இல்லையா அவன் ராகு. இப்படி ராகு கேத்துக்குள்ளே உற்பத்தி. அது விரோசனம் பிரகலாதனுடைய இப்படி அத விரோசனம் தான். ஆமா ஆமா விரோசனஸ்து பிரகலாதி அப்படின்னு பட்டமாவே உபனிஷத் பாஷ்யத்துல சாத்திருக்காங்க. அவன் பிரகலாத புத்திரனான விரோசனம். அந்த விரோசனுக்கு பிள்ளை மகாபலி. மகாபலிக்கு 100 புத்திரர்கள். அவர்களுக்குள்ள பானாசுரன் ஜேஷ்டன். மகாபலியினுடைய விற்த்தாந்தமும் பானாசுரனுடைய விற்த்தாந்தமும் மேல விஸ்தரமா சொல்லப்படப்போகுது. அதனால அதை விட்டு ஹிரண்யாட்ச சுதாக இந்த ஹிரண்யகசிபுவுக்கு தம்பியாக இருந்தானே ஹிரண்யாட்ச சுதாக சாசன்னு சர்வயேவ மகாபலாக. ஹிரண்யாட்ச புத்திரர்கள் யாருன்னு கேட்டாங்க ஜர்ஜரஹா சகுனி செய்த. ஜர்ஜரம் சகுனி பூத சந்தாபனம் சர்வ பூதங்களையும் நடுங்க வைக்கிறவன். மகாநாபகா மகாபாகு காலநாப சதாபரகா இவர்கள் ஹிரண்யாட்ச புத்திரர்கள். இப்போ அதிதியினுடைய திதியினுடைய வம்சங்கள் சொல்லியாச்சு. இப்ப மூணாவது அதிதி திதிக்கு பிறகு தனுங்கிறவர். அவருக்கு தட்சனுடைய 13 பெண்கள் கஷ்யப்பருக்கு கொடுக்கப்பட்டவர்கள். அதிதிக்கும் திதிக்கும் அடுத்தபடியாக உள்ளவர் தனு. அந்த தனுடைய சந்ததிகள் தானவர்கள் சொல்லப்பட்டவர்கள். அவர்களான அபவன் தனுபுத்திராச்ச திமூர்தா சம்பரஸ்ததா. திமூர்தன் அப்படின்னு 2 சிரசை உடையவன் சம்பரன். அயோமுக சங்குஷர கபில சங்கர ஏகசக்கர மகாபாகு தாரகச்ச மகாபல. சொர்பானு ராட்சசன் தான் இல்லையா அமிர்த பெருமாள் இல்லையா தேவர்களுக்கு அமிர்த பரிமாற சமயத்துல இந்த அசுரன் போய் தேவசு கோஷ்டியில உட்கார்ந்து பெருமாளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 2ஆக சேதிக்கப்பட்டு ராகுவாகவும் கேதுவாகவும் இந்த சுவர்பானுதான். ஸ்வர்பானு ரிஷபர்ராஜ புலோமச்ச மகாபலः. ஏதே தனோசுதாக ख्याताः விப்ரசித்திஷ்ட வீரியவான். ஸ்வர்பானஸ்து பிரபா கன்யா கர்பிஷ்டா வார்ஷபர்விணி. இந்த விப்ரசித்தின்னு சொல்லக்கூடியவன் இவன் தனுடைய பிள்ளை. இவன் தான் இந்த ஹிரண்யகசிபுவினுடைய பெண்ணாகிற சிம்ஹிகா அப்படிங்கிற விவாகம் பண்றவன் இந்த விப்ரசித்தி தான். ஹிரண்யகசிபுவுக்கு சிம்ஹிகா ஹிரண்யாட்சர்களுக்கு சிம்ஹிகா அப்படின்னு ஒரு பெண் இருந்தா அவர்களுக்கு சகோதரியா அவளை விவாகம் பண்ணிட்டவன் இந்த தனுடைய புத்திரனாக விப்ரசித்தி. சொர்பானஸ்து பிரபாகன்யா கர்மிஷ்டா பாஷ்பபர்வணி உபதானி ஹயசிராக பிரக்யாதா வரகன்யகாக. சொர்பானுவினுடையதான பெண்கள் பிரபா கன்யா கர்மிஷ்டா வாஷபர்விணி உபதானி ஹயசிராக இது பிரக்யாதாக வரகன்யகாக. இவர்கள் சொர்பானுவினுடைய கன்னிகைகள். வைஸ்வானு சுதே ஜோதே புலோமா காலகாஸ்ததா உபே சுதே மகாபாகே மாரீச்சேஸ்து பரிகிரஹ தாபியாம் புத்திர சகஸ்ராணி ஷஷ்டி தானவ சத்தமாக. இவர்களுக்கு தானவ சத்தமர்களாக இருக்கக்கூடிய புத்திர சகஸ்ரம் 1000 புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள். இது இவர்களுடையதான பச்சாத்து இந்த கிரண்யகசிபுவினுடைய கிரண்யாட்சனுடைய வம்ச வர்ணனங்கள். அதுக்கு அடுத்தபடியா தட்சிணாசியாம் திசிதா கர்தமஸ்ய பிரஜாபதே முன்ன என்ன விட்டுருக்கோம். கஷ்யபர் உள்ள பிரஜாபதிகளுடையதான சந்ததிகளை சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தபடியா கர்தமர்னு சொல்லக்கூடியவரான அதான் 22வது அத்தியாயத்துல 12வது ஸ்லோகம். दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापतेः पुत्रं शङ्खपदं नाम राजानं अभिषेचयते. पश्चिमस्यां दिशि तथा राजसपुत्रमच्युतं केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयते. सदा हिरण्यरोमहणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः उदीच्यां दिशि दुर्दर्श
ராஜானம் அபிஷேகது தைரியம் பிருத்திவி சர்வ சப்தீப சபத்தன சதா பிரதேசமத்யாபி தர்மத பரிபால்யதே ஏதே சர்வே பிரவருத்தஸ்ய ஸ்திதௌ விஷ்ணோர் மகாத்மனः விபூதிபூத ராஜானः ஏகான்யே முனிசத்தம ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वराद्विज ते सर्वे सर्वभूतस्य விஷ்ணோரம்சாத்விஜோத்தம இல்லையா. இதற்கு பிறகு இல்லையா இந்த வம்சவர்ணனங்களை முடித்து அதுக்கப்புறம் பிரியவர்த்தனுடைய வம்சத்துல இல்லையா இவர்கள் எல்லாம் பிரியவர்த்தன் என்ன பண்ணா இந்த லோகத்தை 7 சப்த தீபங்களாக பிரித்து சப்த தீபங்களுக்கும் தன்னுடைய புத்தர்களை ஒவ்வொரு தீபத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரை ஆசராக பண்ணினான் இல்லையா. அதுல தட்சிணஸ்யாம் திசி ததா கர்தமஸ்ய பிரஜாபதே புத்திரம் சங்கபதம் நாம ராஜானந்தோ அபிஷேகது பசுமஸ்யாம் திசி ததா இல்லையா ரஜசா புத்திரம் அச்சுதம் இல்லையா கேதுமந்தம் மகாத்மானம் ஒவ்வொரு திசைகள்ல இவர்கள் எல்லாம் ராஜாக்களாக ஆக்கி கடைசியில இல்லையா இப்படி இந்த பிருத்திவியில யார் யாரெல்லாம் ராஜாக்களாக முன்பு இருந்து கழிந்தவர்களோ யார் யார் ராஜாவாக வர்த்தமான காலத்தை உள்ளார்களோ யார் யார் தான் மேல மேல வர்த்தமான மேல பவிஷ்யத் காலத்தை ராஜாவாக ஆக போகிறவர்களோ இப்படி காலத்திரயத்தை உள்ள எல்லாரும் இல்லையா விபூதி பூதா ராஜானஹ ஏகான்ய முனிசத்தம ஏ பவந்தி ஏ பூதாக சர்வே பூதேஸ்வர த்விஜ தே சர்வே சர்வபூதஸ்ய விஷ்ணோஹோ அம்சாஹ. இந்த லோகத்துல உழவர்களுமாக இருந்து போனவர்களுமான இப்படி பூத பவிஷ்யத் காலங்கள்ல வர்த்தமான காலங்கள்ல உள்ள எல்லா ராஜாக்களுமே பிருத்திவி பரிபாலனம் பண்ற ராஜாக்கள்லாம் விஷ்ணோர் அம்சாக. ஏது தேவாதிபதையோ ஏத தைத்தியாதிபதையோ ததா இல்லையா தானவானாஞ்ச ஏ நாதாக துஷிதாசினா இல்லையா பசூனாஞ்ச பதயா இல்லையா பதயோ ஏச்ச பக்ஷினாம் மனுஷானாஞ்ச சர்ப்பானாம் நாகானாம் அதிபாட்சயே விருட்சானாம் பர்வதானாஞ்ச கிரகாணாஞ்சாபி தே தீபாः அதீதாः வர்த்தமானாச்ச ये भविष्यन्ति चापरे ते सर्वे सर्वभूतस्य விஷ்ணோரந்த சமுத்பவः. மனுஷர்களுக்கு மட்டுமில்ல தேவாதிபதேः ஏக தைத்தியாதிபதேः ஏக தானவானாம் நேதாः ஏக பிசிதாசனாः பசூனாம் ச ஏ பதயः பதயஸ்ய ஏக பக்ஷினா பசுக்கள் பட்சிகள் இவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இவர்கள் ஆளக்கூடியவர்கள். மனுஷானாம் சர்ப்பானாம் நாகானாம் அதிபாச் மனுஷானாம் அதிபாக சர்ப்பானாம் அதிபாக நாகானாம் அதிபாக விருட்சானாம் பர்வதானாம் கிரகானாம் அதிபாக இவைகள் எல்லாத்துக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அதீதாக வர்த்தமானாச்ச ஏ பவிஷ்யந்திச்ச அபரை இல்லையா எவ அதீதாகனா இருந்து கழிந்தவர்கள் வர்த்தமானாகனா இப்பொழுது இந்த ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் அதிபர்களாக இப்பொழுது இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏக பவிஷ்யந்தி எவர்கள் பிற்காலத்தை உண்டாக போகிறார்களோ தே சர்வே சர்வபூதஸ்ய விஷ்ணோரம்ச சமுத்பவாக. இவர்கள்லாம் பகவானுடைய அம்சம். எதற்காக இத்தனை பேரையும் அந்தந்த வர்க்கத்துக்கு அதிபதிகளாக இருந்து ஆளுகிறவர்கள் எல்லாம் எதுக்காக விஷ்ணுவினுடைய அம்சம்னு சொல்ல வேணும்னு கேட்டா நகி பானவ சாமர்த்தியம் கிருதே சர்வேஸ்வரம் ஹரிம் ஸ்திதம் ஸ்திதோ மகாபிராக்ய பவன் கன்யஸ்ய கஷ்யசித்து. இந்த சோகத்தை பகவத் விஷயத்துல காக்கும் இயல்பினன் கண்ண பெருமான் அப்படிங்கிற எடுக்கும்போது இந்த ரட்சணம்ங்கிறத பகவானுக்கு மட்டும்தான் சுவாபாவிகம் இல்லையா. பகவானை தவிர இன்னொருத்தருக்கு ரட்சண சாமர்த்தியம் கிடையாது. நகி பாலன சாமர்த்தியம்னா ரட்சண சாமர்த்தியம் சர்வேஸ்வரம் ஹரி மிருதே சர்வேஸ்வரனான ஹரியை தவிர நகி இன்னொருவருக்கு இல்லை என்று சிதம் சிதோ மகாபிராக்ய பவன் கன்யஸ்ய கஷ்யசித்து. இப்படிப்பட்ட பாலன சாமர்த்தியமானது சர்வேஸ்வரனான ஹரியான பகவானை தவிர இன்னொருவருக்கு ரட்சிப்பதற்குரிய சாமர்த்தியம் கிடையாது. ஆனால் இவர்கள் அதிபதியாக இருந்து தங்களுடைய வர்க்கத்தை தங்களுடைய தேசத்தை ரட்சிக்கிறபடினால ரட்சண சாமர்த்தியமானது பகவானை தவிர வேற யாருக்கும் இல்லாத காரணத்தால இவர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அம்சமாக அங்கீகரிக்கப்படுறாங்க. திருவுடை மன்னரை காணில் திருமாலை கண்டேனே என்று சாட்சி. திருவுடை மன்னர் மிகுந்த ஐஸ்வர்ய உடையவர்களான தங்களுடைய தேசம்
தங்கள் தங்கள் மக்களை ஆளக்கூடியவர்களான அப்படி மன்னர்களை கண்டால் திருமாலை கண்டேனே என்னும். அது ஸ்ரீமன் நாதமணிகள் இல்லையா, ரொம்ப வயசான பிராயத்துல கட்டுமன்னார் கோயில்ல இல்லையா மன்னனாருக்கு கெங்கிரி பண்ணின்ற காலத்துல இல்லையா ஒரு சமயம் இல்லையா அந்த தேசத்து ராஜாவானவன் பெருமாளை சேவிக்க வந்தான். அவன் பெருமாளை சேவித்து திரும்பி புறப்பட்டு போகும்போது இல்லையா சாமந்தனாகிற இல்லையா மந்திரி பிரதானியானவன் கை கொடுக்க இல்லையா அவன் மேல அவன் தோல் மேல கால் வச்சு ஏறி இல்லையா அந்த யானையின் மேல ஏறி அமர்ந்தான் இல்லையா. இதை பார்த்த நாதமணிகள் நினைச்சாலாம், பெருமாள் இப்படித்தானே பிரம்மருத்ராதிகளுடைய தலையிலே காலிட்டு இல்லையா பெரிய திருவடியின் மேலே இல்லையா ஏறி சஞ்சரிக்கும் அப்படின்னு இல்லையா எண்ணினார. இந்த ராஜாவை கொண்டு உடனே அவருக்கு பெருமாளுடைய ஞாபகம் வந்துதான். இது ரொம்ப பிரசித்தமான சரித்திரம். அதனால ஸ்ரீமன் நாதமணிகள் இன்னொரு சமயம் இல்லையா உள்ள பெருமாளை கைங்கரி பண்ண வேண்ட போது இல்லையா ஒரு ரொம்ப 2 பேர் வந்து அவசரமா கூப்பிட்டாகலாம். உங்களுடைய கிரகத்துல 2 கிள்ளிகளும் ஒரு குரங்கும் ஒரு பெண் பிள்ளையுமாக வந்து நீங்க உண்டோன்னு விசாரித்து போனார்கள் அப்படின்னு சொன்னார்களாம். உடனே 2 கிள்ளியும் ஒரு குரங்கும் ஒரு பெண் பிள்ளையும்னாக்க அது சாக்காத பெருமாளும் இளைய பெருமாளும் இல்லையா திருவடியும் இல்லையா சீதை பிராட்டியமாகும் அப்படின்னு நினைச்சு உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்து இவர்கள் எந்த வழி போனார்கள் இல்லையா மார்க்கத்தை பூரா கேட்டுட்டே போக கடைசியில் இப்படி போனார்கள் கடைசியில இல்லையா கிழக்கு வாசலை தாண்டும் பொழுது இல்லையா இப்படி யாரையுமே பார்க்கலையே எங்க போனான்னு தெரியலன்றாலும் இல்லையா அதே வியாஜமா அங்கேயே விழுந்து பரவ வச்சாராம். இது இந்த 4ஆம் பத்து 4ஆம் திருவாய்மொழியில இந்த பாசத்துடைய வியாக்கியானத்துல வீட்டுல சாத்திக அந்த 2 ஐதிஹ்யங்கள். இது 2 பெரிய முதலியாரை பற்றி பெரிய முதலியார்னு நாட்டமணிகளுக்கு பேர். பெரிய முதலியார் விஷயமான இது 2 ஐதிஹ்யங்களும் அந்த பாசுரத்தை படிக்கும். அதனால திருவுடை மன்னரை காணில் திருமாலை கண்டேனை என்று எடுத்து காக்கும் இயல்பினன் கண்ண பெருமான் 2ஆம் திருவாய்மொழி பாசுரத்திலையும் நகி பாலன சாமர்த்தியம் ரிதே சர்வேஸ்வரம் கரிம் ஸ்திதம் ஸ்திதோ மகாபிராஜ்ய பவந்தி அந்நிய கசித்து சிருஜத்யேக ஜெகத் சிருஷ்டௌ ஸ்திதௌ பாதி சனாதனஹ ஹந்தி ஜெய்வாந்தகத்வேன ரஜ சத்வாதி சம்சயா. இல்லையா முதல்ல பகவான் என்ன பண்றான், இந்த லோகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறான். சிருஷ்டித்த லோகத்தை எல்லாம் இல்லையா தான் ரட்சகனாக நின்று இப்படிப்பட்டதான மற்ற ரட்சகர்களை இல்லையா இந்த அவர்களை அனுப்பிரவேசம் பண்ணி அவர்களுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்தும் இப்படி பல பிரகாரங்களாக ஜெகத்தை ரட்சிக்கிறான். பகவான் இந்த ஜெகத்தை ரட்சிக்கிற பிரகாரங்கள்ல ஒரு பிரகாரம் சத்திரியர்களான ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அந்தராத்மாவாக இருந்து அவர்களுக்குள்ள விசேஷதா அனுப்பிரவேசம் பண்ணி இந்த ஜெகத்தை ரட்சிப்பது பகவானுடைய இந்த லீலா ரூபமான வியாபாரங்கள்ல ஒண்ணு. சாந்தி தெய்வாந்த கத்துவேன் இல்லையா சதுர்விபாக சம்ஸ்கிருத்தோ சதுர்தா சம்ஸ்கிருதோ பிரளயஞ்ச கரோத்தியந்தே சதுர்பேதோ ஜனார்தனா. இல்லையா கடைசியில சதுர்விபாக சம்ஸ்கிருத்தோ சதுர்தா சம்ஸ்கிருதோ முதல்ல சிருஷ்டிக்கிற காலத்திலையும் சதுர்விதா சிருஷ்டி தேவ மனுஷ சிறிய சாதராதி ரூபேன. அதுக்கப்புறம் இந்த மனுஷர்களை வச்சு இல்லையா சம்ஸ்தான சம்ஸ்கிருதம் போது இல்லையா அதுல உள்ளதான மனுஷர்கள் உள்ளதான பிராமண சத்திய வைசிய சூத்ராதி ரூபமாக இல்லையா தர்ம விவசாயிகளை உண்டு பண்ணி ரட்சிக்கிறார். கடைசியில பிரளயந்த கரோத்தியதே சதுர்பேதா பிரளயம் கரோதி இல்லையா அது இல்லையா அவாந்தர பிரளயம், நைமித்திக பிரளயம் இல்லையா பிராகிருத பிரளயம், ஆத்தியந்திக பிரளயம் 4 விதமான பிரளயங்களை. ஆக சிருஷ்டியின் சதுர்விதா, ரட்சணமும் சதுர்விதம், பண்ணத்தோட பிரளயச்ச சதுர்விதா. இப்படி ஜனார்தன சர்வம் கரோதி. இதுக்கு அடுத்தபடியா இதோட பிரதமாம்சத்துல மற்றமுள்ள விஷயங்கள்லாம் கால் சேவனம் உள்ள உபன்யாசம் வாங்க. द्वितीयांश प्रारंभ. श्रीमते रामानुजाय नमः. मैत्रेय उवाच भगवन् सम्यगाख्यातं ममैदमखिलं त्वया जगत सर्ग सम्बन्धी यत्पृष्टोऽसि मत्सु गुरो मया योऽयमंसो जगत्सृष्टिं जगत्सृष्टि सम्बन्धो गतितस्त्वया तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम प्रियवृतोत्थानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्ययौ तयोः उत्थानपादस्य
த்ருவஹ புத்திரஸ்யோதிதஹ பிரியவ்ரதஸ்ய நைவோக்தாஹ பவதாத்வி சந்ததிஹி தாமகம் சோதுமிச்சாமி பிரசன்னோ வக்துமர்ஹசி. மைத்ரேயருடைய பிரश्னம். இரண்டாவது அம்சத்துல பிரதானமான பிரதிபாத்தியமான அம்சம் இந்த பிரம்மாண்டத்தினுடைய வர்ணனம். இந்த பிரம்மாண்டத்துல அந்தர்கதமாகிற இந்த பூமண்டலத்தினுடைய வர்ணனம். அதுக்கப்புறம் நரகாதி லோகங்கள், சொர்க்கத்தில் உள்ள சுகங்கள், இவைகள் எல்லாம் பிரதானமாக இதுல இந்த அம்சத்துல. அதுக்கப்புறம் பிரியபுரத்தனுடைய வம்சத்துல பிறந்தவரான பரதன், அந்த ஆதி பரதனுடையதான விற்த்தாந்தம். அதுக்கப்புறம் அவர் அடுத்த ஜென்மாவில் ஜடபரதரா வந்து ரகுகுணங்க சக்கரவர்த்திக்கு பண்ண ஆத்மோபதேசம் இல்லையா, அதுல வரக்கூடிய ஆதிபரத சதுஸ்லோகி, இவைகள் எல்லாம் அந்த ஆத்மோபதேச பரியந்தம் 2வது அத்தியாயத்தினுடைய பிரதான அம்சங்கள். பகவன் சம்யக ஆக்யாதம் மம ஏததகிலம் त्वया ஜகத சஞ்ச சம்பந்தி யஸ்பிருஷ்டோதி குரோமயா. குரு பகவன் இல்லையா, என்னால கேட்கப்பட்டதான சிட்டி சம்பந்தமான சர்வக எல்லா கேள்விகளுக்கும் தேவரீதாலே நல்ல விஸ்தரமாக பதிலானது சாதிக்கப்பட்டது. யோயமம்சோ ஜெகத் சிருஷ்டி சம்பந்தோ கத்தியா பத்ராகம் சோத்து நிச்சாமி பூயோபி முனி சத்தம. நீ சொன்ன விஷயத்தை எனக்கு ஒன்றும் சம்சயம் இல்லை, இன்னும் சொல்லாம விட்டு போன அம்சங்கள் சிலது இருக்கு. அதுல பிரியம்பிரதன் உத்தானபாதன் சொல்லக்கூடிய சுவாயம்புவனுடைய புத்திரர்கள் இருவர். அவர்கள் உத்தானபாதனுடைய பிள்ளையாகிற துருவன், அந்த துருவனுடைய வம்சமாகிற வேணன் புது சக்கரவர்த்தி பரியந்த உள்ள சரித்திரம் மால விஸ்தரமாக சொல்லப்பட்டது. பிரியம்பிரதே நைவ உக்தா பவதா திஜ சந்ததி, பிரியம்பிரதே சந்ததி பவதா நைவ உக்தா. அந்த பிரியம்பிரதனுடைய சந்ததிகளை பற்றி தேவதி எது சாதிக்கலை. தாமகம் சோதி நிச்சாமி பிரசன்னோ வஸ்து மருகதி. அதனால அதை அந்த பிரியம்பிரதனுடைய சந்ததியை அந்த விவரத்தை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். பிரசன்னராக வஸ்து மருகதி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஸ்ரீ பராசர உவாஜா கர்தமஸ்யாத்மஜம் கன்யாம் உபயமே பிரியம்பிரத சாட்சாத் சம்ராட் புட்சி தற்கந்தே தசபுத்ரா சதாபரே மகாபிரஜ்ஞாः மகாவீர்யாः விரீதா தைதா பிது பிதுஹு பிரியவ்ருத சுதா ரூபா க்யாதாः தேஷாம் நாமானி மே ஷ்ருணு. ஸ்ரீ பராசர உவாச்ச கர்தமஸ்ய ஆத்மஜாம் கன்யாம் உபயேமே பிரியவ்ரதः. கர்தம பிரஜாபதியினுடையதான பெண்ணை இந்த பிரியவ்ரதனானவன் விவாகம் பண்ணினான். அந்த பிரியவிரதனுக்கு 10 புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள். அந்த 10 புத்திரர்களுமே மகா பிராஜ்யர்கள், மகா வீரியமுடையவர்கள் இல்ல. அவர்கள் வினீதாக அதான் சகல சாஸ்திரங்கள்லயும் இல்ல ஆச்சாரியனால பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா. வினய சம்பந்தன் தான் யாரு வித்யா சம்பந்தனோ அவன் தான் வினய சம்பந்தன். வினயதாரகா அப்படின்னாக்க ஆச்சாரியனிடத்துல சகல வித்தியங்களையும் கற்று தேர்ந்து வினயபூர்ணமாக இருந்தவர்கள். தைதாக பிதுகு தகப்பனாரிடத்தில் மிகுந்த பிரீத்தி உள்ளவர்களாகவும். பிரியவிரத சுதாக்கியாதாக தேஷாம் நாமா நிமேஷ்ணு. அந்த 10 புத்திரர்கள் கேட்டா ஆக்னீந்திரஹா அக்னிபாஹுச்ச புஷ்பான் திதிமான் சதா மேதா மேதா திவ்யः சவனஹ புத்திர ஏவச்ச ஜோதிஷ்மான் தசமஸ்தேஷாம் சத்யநாமா சுதோ பவத் அப்படின்னு ஆக்னீந்திரன், அக்னிபாஹு, வபுஷ்மான், திதிமான், மேதா, மேதாதிஹி, பவ்யஹ, சவனஹ, ஜோதிஷ்மான் அப்படின்னு 9 புத்திரர்களும் அதுக்கு மேல சத்தியம்னு சொல்லக்கூடிய 10வது புத்திரனும் இவர்கள்லாம் சத்யநாமா சுதோ பவத். பிரியவ்ரதஸ்ய புத்ராஸ்தே பிரக்யாதா பலதீர்யதः மேதாக்னிபாஹு புத்ராஸ்து த்ரயோ யோகபராயணாः. இந்த பிரியவிரதனோட புத்திரர்களுக்குள்ள பிரக்யாதாக பலதீர்யதः அவர்கள மேதா அக்னிபாஹு புத்ராஸ்து த்ரயோ யோகபராயணாः ஜாதிஸ்மராः மகாபாகாः ந ராஜ்யாய மனோததுः நிர்மலாः சர்வகாலந்து சமஸ்தாத்தேஷு வை முனே சர்க்குல்கிரியாம் யதா நியாயம் அபலாகாங்க்ஷிணோஹிதே
பிரியவிரதோ ததோ சேஷா சப்தானா முனிசப்தம சப்தீபானி மைத்ரேய விபஜ்ய சுமஹாத்மனா. இந்த 10 புத்திரர்கள்ல 3 பேர், மேதான்னு சொல்லக்கூடியவன், அக்னிபாசுன்னு சொல்லக்கூடியவன் இல்லையா, இப்படி உள்ளிட்டதான 3 புத்திரர்கள். இவர்கள் ராஜ்யத்தை விரும்பவில்லை. தே ஜாதிஸ்மரா பூஹு இல்லையா, ஜாதிஸ்மராக அர்த்தம் இல்லையா, பிறகு தொடக்கமாகவே பகவத் ஸ்மரணமுடையவர்கள். ஜாதிங்கிறதுக்கு இந்த ஜாத்தியின் அர்த்தம் இல்ல, ஜாத்தியில பிறப்பு, பிறப்பு முதலாகவே பகவத் தியான பராயணர்களாக இல்லையா, யோக பராயணாக ஜாதிஸ்மராக மகாபாகாக ந ராஜ்யாய மனோததுகு, அவர்கள் ராஜ்யத்துல மனதை வைக்கவில்லை. நிர்மலாக சர்வகாலந்து சமர்த்தாஸ்தேசு ஏமுனே சக்குக்கிரியான், அவர்கள் சர்வதேசத்திலையும் அவர்கள் சர்வ காலத்திலையும் யதா நியாயம் பல 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 ஆகாட்சி நோகித்தே, பலத்தில் அபிசந்தி இல்லாமல் தங்களுடையதான கர்மாக்களை எல்லாம் அனுஷ்டித்தார்கள். ஆக அவர்கள் 3 பேருக்கு ராஜ்யத்திலே மனசு செல்லாத காரணத்தால மீதம் உள்ள 7 புத்திரர்களுக்கு இந்த பிருத்திவி, இந்த பூமி பரப்பு முழுவதையும் அதை ஏதா சப்த தீபங்களாக விபாகம் பண்ணி சப்த தீபானி மைத்ரேய விபஜ்ய சுமஹாத்மனா, தன்னுடைய புத்திரர்கள் 7 பேருக்கும் இந்த பூமியை சப்த தீபங்களாக, இந்த பூமி எப்படி சப்த தீபங்களாக ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க, அந்த பிரியபிரதனான ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சொல்றது, அந்த பிரியபிரதனானவன் தன்னுடைய இந்த பூமியினுடையதான மத்தியில தன்னுடைய ரத்தத்தை செலுத்த, அதனுடையதான ரத்தத்தினுடையதான இல்ல சக்கர பதிவுனால இந்த பூமி 7 தீபங்களாக 7 ஐலண்ட்ஸாக ஆயிடுச்சு. அதுல ஜம்பூ தீபம் மகாபாக சோக்னித்ராய ததௌபிதா. ஜம்பூ இந்த சப்த தீபங்கள்ல முதல் தீபம் ஜம்பூ தீபம். இப்ப நாம இருக்கிறதான தீபம் ஜம்பூனா நாவல் பழம், நாவலம் பெரிய தீவினில் வாழும் நங்கமேகால் இதோ ஒரு அற்புதம் கேள்வி தூவலம் புரியுடைய திருமால் அப்படின்னு பெரியாழ்வா சாதிக்கும் போது, இது நாவலம் பெரிய தீ. இந்த சப்த தீபங்களுக்குள்ள ரொம்ப பகவானுடைய அவதார விசேஷங்கள்லாம் ரொம்ப உத்கிருஷ்டமான பெருந்தீவு இதுதான். ஏன் இந்த ஜம்பூ தீபத்தினுடைய மத்தியத்தில் தான் மேரு பர்வதம் இருக்கு. அந்த மேரு பர்வதத்துலாம் சூரிய சந்திரர்கள் உதிக்கிறார்கள். மேரு பர்வதத்துலதான் தேவர்கள் எல்லாம் குடிகொண்டிருக்கிறார்கள். மேரு பர்வதத்துல ஏகதேசத்துல தான் கைவல்யார்த்திகள்லாம் கூட கைவல்ய அனுபவம் பண்றார்கள். இப்படி சர்வ பிரகாரத்தான சேகமா இருக்கக்கூடிய மேரு பர்வதமானது இந்த ஜம்பூ தீபத்துல மத்தியத்தில் தான் இருக்கு. இந்த ஜம்பூ தீபத்துலதான் பெருமாள் தன்னுடையதான அவதாரங்களால பரம பாவனமாக பண்றான். அதனால இந்த நாவலம் பெரிய தீவின் வாழ்ந்த பெரிய சப்தத்துக்கு இவ்வளவு வியாக்கியானம் பண்ற சுவாமி மணவாள மாமனிகளுடைய வியாக்கியானம். அந்த ஜம்பூ தீபத்தை மகாபாகாய் சோ அக்னித்ராய், அந்த அக்னித்ரன் சொல்லக்கூடியவன் முதல் புத்திரன், அவனுக்கு ததௌ பிதா இல்லையா மேதாதித்தி சதா பிராதாத்து இல்லையா பிளக்ஷ தீபம் ததாத்பரம். மேகாதித்தின்னு சொல்லக்கூடிய புத்திரனுக்கு அடுத்தபடியா ஜம்பூ தீபத்து ஜம்பூ பிளக்ஷ, அடுத்தது குஷால்மதி குஷ கிரௌஞ்சம்னு அதுல 2வது தீபமாக பிளக்ஷ தீபத்தை மேதாதித்தின்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய இன்னொரு புத்திரனுக்கு கொடுத்தார். சால்மலேக வபுஷ்பந்தம் வபுஷ்மான்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய 3வது பிள்ளைக்கு சால்மலம் என்ற தீபத்தை நரேந்திரன் அபிபக்தவான், அந்த அவனை ராஜாவாக கொண்டு அதை விபாகம் பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தான். ஜோதிஷ்மந்தம் குஷத்வீபே ராஜானம் கிருதவான் பிரபு. ஜோதிஷ்மான்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு புத்திரனை குஷத்வீபம் சொல்லக்கூடியதான அந்த 4வது தீபத்துக்கு அரசனாக பண்ணினான். துதிமந்தம் ராஜானம் கிரௌஞ்ச தீபே சமாதிசத்து. இல்ல கிரௌஞ்ச தீபம் சொல்லக்கூடிய 5வது தீபத்துக்கு துதிமான்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய புத்திரனை ராஜாவாக நியமித்தான். அடுத்தது சாகத்வீபேஸ்வரம் சாப்பி பக்யம் சக்கரே பிரியவிரதா, தன்னுடையதான 8வது பிள்ளையாகிற நடுத்தர் 2 பேர் ராஜ்யம் வேண்டாம்னு சொன்னது, 1 2 3 பேர் ஆச்சு. சாகத்வீபேஸ்வரம் சாப்பி பக்யம் புத்திரனை அவனை சாகத்வீபத்துக்கு அதிபதியாக்கினான். புஷ்கராதிபதியின் சக்கரே சவனன் சாப்பிட பிரபு. புஷ்கரன் சொல்லக்கூடிய தீபத்துக்கு அந்த சவனன் சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய புத்திரனை ராஜாவாக்கினான்.
ஜம்பூத்வீபேஸ்வரோ யஸ்து ஆக்னீத்ரோ முனிசத்தம தஸ்ய புத்ரா புபூவஸ்தே பிரஜாபதி சமானவ நாபி கிம்புருஷ செய்வ ஹரிவர்ஷ இலாபிரதः ரம்யோ ஹிரண்வான் ஷஷ்டச்ச குருபத்ராஸ்ச ஏவச கேதுமால சதைவான்யः சாது சேஷோ பவன்ருப. இந்த ஜம்பூத்வீபருக்கு இந்த ஜம்பூத்வீபத்தை ஆண்ட ஆக்னீத்ரன் என்பவன் தன்னுடைய அவனுக்கு 9 புத்திரர்கள். அந்த 9 புத்திரர்களுக்கும் இந்த இந்த ஜம்பூத்வீபத்தை இத நவ வருஷங்களாக்கி 9 வருஷங்கள் பாரதாபி நவ வருஷங்களாக்கி அந்த 9 பேர்களையும் ஆள வைத்தார். ஜம்பூ தீபேஸ்வரோ யஸ்து ஆக்னீத்ரோ முனுஷத்தம தஸ்ய புத்ரா புபூவஸ்தே பிரஜாபதி சமா நவ. பிரம்மாவுக்கு ஒப்பான ஞான வீரியங்களை உடையதான 9 புத்திரர்கள் அவனுக்கு ஆக்னீத்ரனுக்கு இருந்தார்கள். அவர்கள் முதல்வன் நாபி கிம்புருஷா ஹரிவர்ஷ இலாவிருதா ரம்யோ ஹிரண்வான் ஷஷ்டச்ச குருபத்ராச்ச ஏவச்ச கேதுமாலா சதைவான்யா சாது சேஷோ அபவன்ருத. இவர் இதெல்லாம் அவர்களுடைய பேரு. முதல்ல உள்ளவன் நாபி, 2வது கிம்புருஷன், 3வது ஹரிவர்ஷன், 4வது இலாவிரதன், 5வது ரம்யன், 6வது ஹிரண்வான், 5வது குருபத்ரன், 6வது பத்ராஸ்வன், கேதுமாலன், அப்புறம் சாது சேஷ்டான்னு சொல்லக்கூடிய 9 புத்தர்கள். அந்த ஜம்பூத்வீப விபாகாச்ச தேசாம் விப்ரநிஷாமய பிதா தத்தம் ஹிமாஸ்வம் து வருஷம் நாபே சுதட்சிணம். முதல்ல அந்த ஜம்பூத்வீபத்தினுடையதான நவ வருஷங்களா பிரிக்கும் போது அந்த ஜம்பூத்வீபத்துடைய தெற்கு பாகம், இந்த தெற்கு பாகத்தினுடைய முடிவுல தான் இல்லையா அந்த மேரு பர்வதம் இருக்கு. அந்த மேரு பர்வதத்துக்கு தட்சிண பாகத்தில் உள்ளதான இல்லையா அந்த ஹிமம்னு சொல்லக்கூடியதா அந்த ஹிமம்ங்கிற வருஷத்துக்கு தான் இப்ப பாரத வருஷம்னு பேர். சாப்பிட்டுருக்க இந்த ஹிமம்ங்கிற வருஷம் தான் இப்ப பாரத வருஷம்னு சொல்லப்படுறது. அதனால இவனுக்கு இந்த நாபியானவன் ஆண்டு, அதுக்கு பிறகு அவன் புத்திரன் பிறந்த பொழுது இந்த ஹிம வருஷம்ங்கிறதா அவன் புத்திரன் ஜேஷ்ட புத்திரன் பரதன். அந்த பரதனுடைய பெயரால அது பாரத வருஷமாச்சு. அதனால பித்ராதத்தம் ஹிமாஸ்வம் து வருஷம் நாபே சுதட்சிணம் ஹேமகூட்டம் ததா வருஷம் ததௌ கிம்புருஷாயசா. ஹேமகூட்டம் சொல்லக்கூடிய 2வது வருஷம் இருக்கே அதை கிம்புருஷனுக்கு கிம்புருஷ வருஷம்னே கூட பேரு. திருத்தீயம் நைஷதம் வருஷ ஹரிவர்ஷாய தத்தவான். 3வதா இருக்கிற நைஷதம்னு சொல்லக்கூடியதான இதா ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு பர்வதத்தை கொண்டு பிரிக்கப்படும். இந்த ஹிமவான் இல்லையா இந்த புல பர்வதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஹிமவான் தான் ஜம்பூத்வீபத்துடைய ஹைலைட். ஜம்பூத்வீபம் ஹிமவானை புலாச்சலமாக கொண்டு பிரிக்கப்பட்டது. அடுத்தது ஹேமகூட்டம் 2வதா மிகப்பெரியதான பர்வதம் இல்லையா, அது கிம்புருஷ வருஷத்துல உள்ளதாக அந்த கிம்புருஷனுக்கு கொடுத்தான். திருத்தியம் நைஷதம், நைஷதம்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு மகா பர்வதம், அத ஹரிவர்ஷம் சொல்லக்கூடியதான தன்னுடைய புத்தனுக்கு கொடுத்தான். இலாவிரதாய பிரதம் மேரூர் ஏற்றது மத்தியமாக. மேருவை உத்தர திக்கிற கொண்டது ஜம்பூத்வீபம். அந்த மேருவை மத்தியத்தில் கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய அந்த வருஷத்தை இலாவிரதம் வருஷத்தை இலாவிரதனுக்கு கொடுத்தான். நீலாச்சல ஆசிரிதம் வருஷம் ரம்யாய பிரதோக. அடுத்தது ரம்யகம் சொல்லக்கூடிய வருஷம், அது நீலாச்சலம் சொல்லக்கூடியதான நீல பர்வதம் சொல்லக்கூடியதான் அந்த பர்வதத்தை சுர பர்வதமாக கொண்டது. அத ரம்யம் சொல்லக்கூடிய புத்திரனுக்கும். ஸ்வேதம் எதுத்தரம் தஸ்மாது பித்ரா தத்தம் ஹிரண்வதே எதுத்தரம் சிங்கபதோ வருஷம் துறவேதோ. ஸ்ருங்கவான்கிற பர்வதத்தை உடையதாக அதுக்கு உத்தரத்தில் உள்ளதான தீபத்தை அது பூர்வன்னு சொல்லக்கூடிய தன் புத்திரனுக்கு கொடுத்தான். மேரோஹோ பூர்வேன எத் வருஷம் பத்ராஸ்வாய பிரதத்தவான். மேருவுக்கு கிழக்கு பாகத்தில் உள்ளதான் கிழக்கு பக்கத்தில் உள்ளதான அந்த பத்ராஸ்வம் சொல்லக்கூடிய வருஷத்தை பத்ராஸ்வம் சொல்லக்கூடிய தன் பிதாவுக்கு கொடுத்தான். கண்டமாதன வருஷம் தூ கேதுமாலாய தத்தவான். கண்டமாதன பர்வதத்தை கொண்டதான வருஷம், அந்த வருஷத்தை அதை கேதுமால வருஷம்னே பேருக்கு வழங்குறது. அதை கேதுமாலம் தன் புத்தனுக்கு கொடுத்தவன்.
இத்யேதானி ததௌ தேபியः புத்ரேபியः ச நரேஸ்வரः வர்கேஷு தான் புத்திரானி அபிஷிச்சது பூமிபः சாலக்கிராமம் மகாபுண்ணியம் மைத்ரேய தபதேயௌ. இப்படி தன்னுடைய புத்திரர்களுக்கு இல்லையா இந்த நவ வருஷங்களையும் பிரித்து கொடுத்து அவர்களை ஆழ்வித்து இல்லையா அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்து ஆள பண்ணி இல்லையா இவர் சாலக்கிராமம் சொல்லக்கூடியதான புண்ணிய தீர்த்தத்துல புண்ணிய கஷேத்திரத்திலே சென்று இல்லையா தபஸ் பண்ண தொடங்கினார் இந்த நாபி. ஹிமம்ங்கிறது ஹிமாலயா, இந்த சாலக்கிராமம் தான். இப்ப இருக்கிற இந்த முச்சிநாத் சாலக்கிராம அதான் சாலக்கிராம கஷேத்திரம். அதுதான் புராணங்கள்ல பிரசித்தமான சாலக்கிராம கஷேத்திரம். பத்ரிகா சமத்த கால புராணங்கள்ல பிரசித்தமான முதல்ல திவ்யேசம் மகா புராதன திவ்யேசம் இல்ல முக்திநாத் சாலக்கிராமம் தான். அதுக்கப்புறம் தான் பத்ரி, அதுக்கப்புறம் தான் திருச்சி. இப்படி அந்த கிரமத்தில் தான் வரும். அதுக்கு கீழே உள்ளவைகள்ல காஞ்சி தான். கண்டவன் கெடுக்கிறதுலாம் அப்புறம் தான் அது வழியில இருக்கு இல்லைங்கிற இல்லையா. அதாவது புராண பிரசித்தியில அத்தியந்த புராதனம் சாலக்கிராமம், அடுத்தபடியா பதரி, அதுக்கு அடுத்தபடியா சிதிரி, அதுக்கு அடுத்தபடியா இல்லையா இங்க காஞ்சி. இதெல்லாம் 4 யுகத்திலையும் ஆதியிலேருந்து விளங்குறதான் கஷேத்திரங்கள் சாட்சி. वर्षे श्वेतेषु तान् पुत्राणि अभिषिच्य स भूमिपः कालग्रामं महापुण्यं मैत्रेय तपसा ययौ यानि किं पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने तेषां स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया भूवतः विपर्ययः न ते स्वस्ति जरा मृत्युभयं न च धर्मधर्मौ न ते स्वास्तां नोत्तमाधम सद्मध्यमाः न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रे स्पष्ट யாருன்னு கேட்டுருவோம். என்னப்ப ஒரு நிமிஷம் ஆகுது திரும்பி அதை விட உபதிரமா தான் இருக்கும். கேளுங்க என்னன்னு. என்ன இந்த கட்டினது அது சின்ன இருக்கிறதுக்கு ஒரு தடவை அடிச்சோமே. ஏன்னா இதை விட அது கேட்டு அதனால இந்த நவத்வீபங்களில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இந்த நவத்வீபங்கள்ல ஜராமுர்த்தி பயமற்றவர்களா, ஏன்னா தர்ம பரிபாலனம் ஏற்பட்டதுனால அவர்கள் ஜராமுர்த்தி பயங்கள் அற்றவர்களாக தர்மா தர்மங்களை எல்லாம் நன்கு அறிந்தவர்களாக அவர்களுக்குள்ள உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்கிறதான உத்தம அதம மத்தியவர்கள் பிரிவற்றவர்களாக நதேஸ்வஸ்தி யுகாவஸ்தா கஷேத்ரே சர்வதா ஹிமாஸ்வயம் து வை வருஷம் நாபே ராசின் மகாத்மனா தஸ்ய ரிஷபோ பவத் புத்ரோ மேருதேவியாம் மகாமுனி. இந்த ஹிமாஸ்வயம் து வைவஸ் ஹிமம்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த வருஷம், அந்த வருஷத்துல அந்த நாபின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஆக்ரீதனுடைய பிள்ளை, அந்த நாபே ராசி மகாத்மனா மேருதேவியாம் மகாதி மேருதேவின்னு சொல்லக்கூடிய பத்னி, அவருடைய பத்னி நிலத்துல ரிஷபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிஷபதேவன் புத்திரன் ஏற்பட்டார் இல்லையா. ரிஷபாத் பரதோ இந்த ரிஷபன் சொல்றாரு. இந்த ரிஷபர் தேவர் தான் இவர் தான் இந்த ஜெயின மதத்துக்கு இல்லையா உபதேசங்கள். இவர் பகவானுடைய அம்ச அவதாரமாக பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க. ரிஷபதேவருடைய சரித்திரம் பாகவத்துல மகா விஸ்தீர்ணம் இல்லையா. புத்தர் மாதிரி இவர் தான் இவர் பண்ணதான உபதேசங்களை கேட்டு ஜனங்கள் இவரை கல்லால் அடித்து துரத்தினார்கள். புத்தருடைய அவதார சமாப்தி அப்படி இல்லப்பா. புத்தருடைய அவதார சமாப்தி ரொம்ப துவர்கீஸ். புத்தர் அவர் அப்படி மகா நிர்வாணத்தை அடைஞ்சவர்தான் அவர் சரீரத்தில் உள்ள மகாபுருஷ லட்சணங்களை பார்த்தாலும் அப்பதான் அவர் பகவானுடைய அவதாரம் தெரிஞ்சுதான் எல்லாரும். லங்காவதார சூத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு.
சத்தர்ம புண்டரீக சூத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு பௌத்த இதுல. பௌத்தத்துக்கு அதெல்லாம் புத்தருடைய மகா நிர்வாணத்தை பத்தி அவன் நிறைய பேசுறான். சக்கரவர்த்தி குணாசியத்தை பகவான் மீதான விஷ்ணுவுடைய சர்வ சின்னங்களும் அவருடைய சரீரத்தில் இருந்துதான். அது பாஷிகார் மாதிரி இருக்கும். அதனால புத்தர் அப்படி இல்லை. இந்த ரிஷபதேவர் இல்லையா, இவர் கல்லால் அடிச்சு காட்டுக்கு துரத்தப்பட்டு அந்த காட்டுல இல்லையா தாவாகி இல்லையா காட்டு தீயில இல்லையா அதுல பிராண தியாகம் பண்ணினார்லாம் பாகவதத்துல இவருக்கு முடிவு சொல்லப்பட்டது இல்லையா. இப்போ இருக்கிற ஜெயினவதத்துல அவ ஸ்ரீ புராணம்னு ஒரு அதுல முதல்வர் தான், அவர் தான் அந்த மதத்தை உண்டாக்கினவர். அவ ஸ்ரீ புராணம்னு ஒரு புராணம் வச்சிருக்கா. அந்த புராணம் அவருடையதான 24 தீர்த்தங்களை வரிசைப்படுத்தி அவருடைய மதத்தை சொல்றது. அதுல இல்ல ரிஷபதேவர் அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் தங்களுடையதான மத ஸ்தாபகராக அவளும் கொண்டிருக்கா. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் இவர் அவர் ஜெயின மதம்னு ஒரு மதம் சொல்லல. அந்த அதுல இவர் உபதேசம் தத்துவங்கள்லாம் பண்ண உபதேசம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஜெயின மதத்தினுடையதான உபதேசங்கள். அதனால அவ ஜெயின மதத்துக்காரனும் இவர் ரிஷபதேவரை தங்களுடைய மதத்தினுடைய ஸ்தாபகரா சொல்ற காரணத்தால அதெல்லாம் மொத்தம் பௌத்த மதம் ஜெயின மதம் எல்லாத்தையும் பெருமாள் தான் ஸ்தாபிச்சிருக்க. அது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா, பெருமாளுக்கு 2 விதமான சங்கல்பம் உண்டு. ஒன்று ததாமியாது சிபாமியாது இல்லையா. சில பேரு இல்லையா சாட்சிக பிரகதிகளா இருக்கிறவர்கள வாழ்விக்கத்துக்கு பண்ணினது இல்லையா. ஸ்ரீமத் கீதையும் ஸ்ரீபாந்தராத்திரமும் இவைகள்லாம் சாத்விகர்களுடைய உஜ்ஜீவனத்துக்கு பண்ணது. அதே சமயத்துல ஆசுர பகுதியுடைய விநாசத்துக்காக பண்ணது. அவர்கள்லாம் நம்பி ஏமாறும்படியாக துருபதேசங்கள்லாம் பண்ணது. சுவாமி கேட்கிற தர்க்கபாதத்துல அதிகரண தாராவளியில இல்ல 2வது அத்தியாயம் 2ஆம் பாதத்து தர்க்கபாதத்தினுடைய முடிவுல இல்லையா எதுக்காக நாம பௌத்த மதம் சாங்கிய மதங்கள்லாம் நிரசிக்கணும், அவைகள்லாம் கூட பகவான் பண்ண மதங்கள் தான் கேள்வி கேட்டு இல்லையா. அதாவது சுப்பிரசித்தோ கீர்த்திதா இல்லையா பகவதா அவதார தன்னுடைய அவதாரங்களால் ஒன்னாக பகவானே ஸ்ரீபாந்தராத்த சாஸ்திரத்துல நான் தான் புத்தராக அவதரித்தேன், நான் தான் கபிலனாக அவதரித்தேன் பெருமாள் செய்திருக்காங்க. வேற பிரமாணம் தேட வேண்டாம், அதுவும் அவன்வாய் பிரமாணமே. அதுவும் எதுல மற்ற இடங்கள் ஸ்ரீபாந்தராத்திர சாஸ்திரத்தையே பகவத் சாஸ்திரத்தையே சொல்லியிருக்காரு. அந்த மதங்களை நான் ஏன் நிராகரிக்கிறோம்னு கேட்டா பகவானே சொல்லியிருந்தாலும் இல்லையா வேத விரோதமான விஷயங்களை பகவான் எப்பவான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது நமக்காக இல்லை, அது ஆசுர பகுதிகளை ஏமாற்றி அழிக்கிறதுக்காக. கள்ள வேடத்தை கொண்டு போய் புறம்பூக்கவாறு கலந்து அசுரரை உள்ளம் பேதம் செய்து உயிருண்ட உபாயங்கள் வெள்ள நீர் கரையான நீரை வேலை விழா விலங்கு நின்றதும் உள்ள முன்குடைந்து என் நெஞ்சை உருக்கி உண்ணுங்களே. கள்ள வேடத்தை கொண்டு போய் புறம்பூக்கவாறு இல்லையா அந்த திரிபுர அசுரர்கள் இருக்கா இல்லையா இல்லையா அவர்கள் லோகத்துக்கு ரொம்ப மிகுந்த கோபத்தை உண்டாகும். பகவத் விபூதிகளான இல்லையா மனுஷர்களையும் ஜந்துக்களையும் ரொம்ப அடித்தார்கள். அவர்களை வதம் பண்றதுக்கு இவன் முந்தி விட்ட மாதிரி ருத்ரன் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் ருத்ரன் போய் அவர்களும் யுத்தம் பண்ணான். யுத்தத்துல இவன் விட்ட பானங்களால் அடிபட்டு அவர்கள்லாம் ஒரு அமிர்த தட்டாக அமைச்சிருக்கான். அதுல போய் முழுகி குளிச்சு திரும்பி எழுந்து வந்துருவான். முன்ன காட்டிலும் பலசா அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி இதுக்கு மேல ருத்ரன் கைமாண்டு போனான் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பெருமாள் என்ன பண்ண இவர்களுடைய ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இவர்கள் ஒரு அமிர்த தட்டாக்கம் வச்சிருக்கார்கள் இல்லையா. அதுல போய் ஒரு ஆச்சரணம்னா திரும்பி புஷ்டி ஆயிடுது. திரும்பி வந்து அவர்களோட யுத்தம் பண்ணாக்க ஒன்னும் ருத்ரனாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியும். பெருமாள் என்ன பண்ணா இந்த அமிர்த தட்டாக்கத்தை வட்டடிச்சா தான் இவரை ஜெயிக்க முடியும். அந்த அமிர்த தடாகத்தை வட்டடிக்குது. அந்த அமிர்த தடாகத்தை அவர்கள் எதனால பண்ணி வைத்திருந்தார்கள்? நிறைய யாக யஜ்ஞாதி தபஸெல்லாம் நிறைய வைதிகமான அசுரர்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப அத்தியந்த ஸ்ரத்தையோட வைதிக அனுஷ்டானம் பண்ணுவார்கள். ஏன்னா தற்ஜன்யமான பலம் அவர்களுக்கு வேணும் இல்லையா. அதனால அவர்கள் இல்லையா யாக தான ஹோம விரத தபஸ் போன்றவைகளால வைதிக கர்மாக்களால் அந்த அந்த அமிர்த தட்டாகத்தை நிரப்புறார்கள். பெருமாள் என்ன பண்ண இவர்களை வேதத்து மேல நம்பிக்கையை ஒழித்து இவர்களை வைதிக கர்மாக்கள்ல துவேஷம் உள்ளவர்களாக பண்ணணும் அப்படின்னு கள்ள வேடத்தை கொண்டு போய் புறம்பூக்கவார். கள்ள வேடம் தான் அர்த்தம் பொய்யான வேஷம் தெரிச்சது இல்லையா. இந்த அவதாரத்தை பொய் சொல்லி ஏமாத்த போறான் எல்லாரும். அதனாலேயும் ரொம்ப அழகான இந்த கருத்து நெய்த்த வடிவும்
இந்த வடிந்த காதுகளும் இடுக்கிய புத்தகமாக நிற்கிற நிலையை காண இவர் காண்கிறது. அப்படி இதான் புத்தாவதாரத்தினுடைய அழகு. கருத்து நெய்த்த வடிவம், நல்லா கருத்து நெய்த்த வடிவம், இடுங்கிய வடிந்த காதுகளும் அது இந்த யோகிக்கு லட்சணம். வடிந்த காதுன்னு அதுதான் காது தொங்கத்துக்கும் இருக்கும். திருவிழாவெல்லாம் இந்த பாம்படம் போட்டு கேசின காது மாதிரி பாம்படம் அது மாதிரி காதுன்னா வடிஞ்சு தொங்குற காது, வடிந்த காது இடுக்கின புத்தகம் இல்லையா. ரொம்ப தான் பரம பிராமணிக்கிறதுல புத்தகத்திலே சுற்றுவான். எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு புத்தகத்தை பிடிச்சு பார்த்து இது எப்படி அது எப்படின்னு சொல்லுவோம். அவ்வளவு பிராமணிக்கிறதான். உன்னையும் மறித்து கூட முன்ன படிச்சவன் மறித்து சொல்ல மாட்டாரு. அவ்வப்பொழுது புத்தகத்தை பார்த்து பரம பிராமணிக்கிறா சொல்ல முடியாது. இடுக்கின புத்தகமாக நிற்கிறே காணி இவர் காண்கிறது இல்லையா. இவன் சொன்னதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு அர்த்தம் இல்லை என்று இதுக்கு மேல விசாரிக்காமல் எல்லாரும் விஸ்வசிக்கும்படியாகவே வடிவகையிட்டு மயக்கியது இல்லையா. இதெல்லாம் எதுக்காக? உள்ளம் பேதம் செய்து அசுரரை உயிர் உண்பதற்காக. வீட்டுல அந்த புத்தாவதாரத்துக்கு ஒரு அழகா தலைக்கிறோம். கருத்து எவ்வளவு சொன்னாலும் ஆசையா கருத்து நெய்த்த வடிவம் இல்லையா. வடிந்த காதுகளும் இடுங்கின புத்தகமாக நிற்கும் நிலையை காண இவர் காண்கிறது. இவன் சொல்வதற்கு மேற்பட்ட அர்த்தம் இல்லை என்று எல்லோரும் தேடி விஸ்வசிக்கும்படியாகிற வடிவகை காட்டி மயக்கியது இல்ல. இப்படிதான் பண்ணி அவன் சொன்ன சாஸ்திரங்கள் எதுக்கு? ஆசுர பகுதிகளை அழிப்பதற்கு இல்லையா. அவர்களுக்கு வேதத்து மேல துவேஷம் வரணும் இல்லையா. வைதிக கர்மாக்கள் மேல இல்லையா அவர்களுக்கு விருப்பம் வரணும். அப்படி வந்தாலுடைய அவர்கள் அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அதுக்காக பண்ணது இல்லையா. சொல்லுளாய் ஒன்று சொல்லாயேன்னு கேட்டார். நம்மளுக்கு உனக்கு என்ன சங்கல்பம்? இனி உனக்கு தான் சங்கல்பம். ஒன்று சொல்லாயேன்னு அர்த்தம். இனி உனக்கு தான் 2 விதமான சங்கல்பம் உண்டு. ஒன்று தடாமியாது, இன்னொரு சிட்டாமியாது. இதுல நான் எதுக்கு விஷயமாக போகிறேன் ஒரு வாரம் சொல்லிட்டு அவன் நிம்மதியா இருப்பேன். விண்ணுளார் பெருமாளுக்கும் அறிவு செய்வாரையும் சிறு மைம்புலன் கிடைவை மண்ணுள் என்னை பெற்றால் என் செய்யாமற்று நீயும் விட்டார் இல்லையா. பண்ணுளாய் கரு தன்னுளாய் இல்லையா. சொல்லுளாய் ஒன்று சொல்லாயே அப்படின்னு இவ்வளவு இருக்க, இவ்வளவுக்கு வல்லவனா இருக்க, எனக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல் இல்லையா. நான் உனக்கு இல்லையா உன் தனாமிங்கிற சங்கல்பத்துக்கு விஷயமாகிறேன்னா உன்னுடைய க்ஷிபாமி ஒழிக்கிறேங்கிற சங்கல்பத்துக்கு விஷயம். இதை சொன்னா போது நான் நிம்மதியா இருக்கேன். இதுக்கு மேலும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன். நீயா பண்ற போது பண்ணுன்னு சாய்க்கிறேன். அதனால இது இல்லையா பிரதிஹர்த்தேதி விஜாத இல்லையா உற்பன்னத்மஜா பவத்தோ கீதா பிராஸ்தாவின் சுஷ்டோ பிரபு அப்படின்னு இந்த வம்சத்துல பரதம் அப்படிங்கிறவர் சர்கோ ஏனேதம் பூரிதம் ஜகது வாராசேது முனே கல்பே பூர்வ மன்மந்தராதிபா மைத்ரேயவாச்ச சபிதோ பகவான் பிரம்மன் பவதா பிரம்மன் சர்க ஸ்வயம்புவச்சனே சோதுமிச்சாமியம் தொத்தः சகலம் மண்டலம் ததः புவः யாவந்த சாகரா தீபாः ததா வருஷாணி பர்வதாः வனானி சரித புத்ரோ புரியः தேவாதீனாம் ததா முனே யப்பிரமாணமிதம் சர்வம் யதாதாரம் யதாத்மகம் சம்ஸ்தானமஸ்ய முனே யதாவத் வஸ்துமர்ஹதி. இப்ப இது வந்து என்னாச்சு? உத்தானபாத வம்சம் சொல்லியாச்சு, பிரியவிரத வம்சம் சொல்லியாச்சு. இதுக்கு மேல பரதனுடைய விற்த்தாந்தத்தை மேல தனியா விசேஷித்து சொல்லணும். ஏன்னா அது விற்த்தாந்த பரம் இல்ல, தத்துவ பரமான படிக்கிறார். யாரு? ஆமா, உத்தானபாதோட சந்ததிகள்லாம் இவர்களுக்கு அடங்கிதான் இருந்திருப்பான். ஏன்னா இவ மகா பிராக்யாக மகாபலாக மகா கீர்த்தியாக சொன்னதுனால இஷ்வாகுனாம் இயம் பூமியை சொல்லிருக்கு இல்லையா. இந்த பூமி பூரா இஷ்வாகு கூறியதுன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா. அப்ப அங்கங்க இருக்கிறதெல்லாம் இஷ்வாகு இல்லையா. லங்கையானது இல்லையா குபேரனிடத்திலிருந்து ராவணனால அபகரிக்க என்க்ரோச்மெண்ட் அது
ராவணன் இல்லையா லங்கையில அன்லாஃபுல் என்ட்ரி, ராவணன் ட்ரெஸ்பாசர் அப்படி சொல்லி பட்டமா. இந்த கேஎம் முன்ஷி எழுதின புராணிக் ஜியாகிரபின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு, ரொம்ப அழகான புத்தகம். ரொம்ப வெல் லாஜிக்கலி டிபிக்டட், நல்லா இல்லையா ஒன்றும் புராணத்து சம்பிரதாயங்களுக்கும் ஒன்றும் விரோதம் வராமல் இல்லையா மாடர்ன் ஜியாகிரபியும் நல்லா கனெக்ட் பண்ணி இல்லையா புராணி ரொம்ப நல்ல புத்தகம். நவீனர்கள் எழுதுறதுனாலேயே நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, சில புத்தகங்கள் நவீனர்கள் நல்லா எழுதுறாங்க. இந்த முன்ஷியோட புராணிக் ஜியாகிரபி ரொம்ப நல்ல புத்தகம், அவனக்காரன் படிச்சு பார்க்கிறேன். அதனால இந்த உத்தாரபாதம் இல்லையா பிரியவிரதம் இவர்கள் இந்த சுவாயம்புவ மனுவினுடையதான சிருஷ்டியானது இல்லையா சமயக்கு சுத்தம். இப்ப சோதமிச்சாமிகம் சொத்தா சகலம் மண்டலம் புவகா, இந்த புவகா மண்டலம் பூமண்டலம் முழுவதுமாகிற இல்லையா இதனுடையதான விவரணத்தை நான் இப்ப கேட்க விரும்புகிறேன். யாவந்தகா சாகராக தீபாக இல்லையா சாகராக தீபாக ததா வருஷாணி பர்வதாக வனானி சரிதா புரியகா தேவாதீனாம் ததா முனே, இவைகள் யாவந்தகான எவ்வளவு உள்ளது, இவைகள் சங்கைகளை கேட்கிறார். எவ்வளவு சாகரங்கள் உள்ளது, எவ்வளவு தீபங்கள் உள்ளது இல்லையா. அந்த தீபங்கள் சப்த தீபம் இல்ல, இப்ப இருக்கிற இந்த லங்கா தீபம் மடகாஸ்கர் தீபம் மாதிரி தீபங்கள் தான். இந்த தீவு லோகத்துல இந்த பூமண்டலத்துக்குள்ளே எப்படிப்பட்டதான எவ்வளவு தீவுகள், எவ்வளவு சாகரங்கள், எவ்வளவு தீவுகள், எவ்வளவு வருஷங்கள், எவ்வளவு பர்வதங்கள், எவ்வளவு வனங்கள், எவ்வளவு நதிகள் இல்லையா, எவ்வளவு எவ்வளவு இல்லையா தேவர்கள் மனுஷர்களுக்கு சொந்தமான புரியினாக்க நகரங்கள், இவைகள் யாவந்தகான எவ்வளவு சங்கை இல்லையா, ஹவு மெனி இல்லையா. அப்புறம் எப்பிரமாணம், இதம் பிரமாணம்னா அளவு, ஒவ்வொன்றுடைய அளவு, ஒவ்வொன்றுடைய விஸ்தீர்ணம் சொல்லணும். இந்த சமுத்திரமானது இவ்வளவு விஸ்தீர்ணத்தை உடையது, இந்த பர்வதமானது இவ்வளவு உயரத்தை உடையது, இந்த தீபமானது இவ்வளவு நீள உடையது, பரப்பை உடையது இல்லையா அப்படின்னு இல்லையா. இந்த வனகா சரிதா தேவாதீனாம் புரியகா இவைகள் எல்லாவற்றும் பிரமாணம் இல்லையா. இந்த இதனுடையதான் இந்த பூமண்டலத்துடைய பிரமாணம் என்ன, அவைகளுக்குள்ள இந்த சாகராதிகளுடையதான பிரமாணம். பிரமாணம்னா அளவு, பிரமாணம் இந்த ப்ரூஃப் இல்ல, அதுவும் பிரமாணம். பிரமாணம் சொல்றதுக்கு அளவுன்னு பிரமாணம் குருதே சதேவ இதரோஜன இல்லையா சொன்னாலே கீதையில. பரிமாணம் வேற இல்லையா. பிரமாணம்னாக்க ஒரு பதார்த்தத்துக்குரிய அளவு, விஸ்தீர்ணமே சொல்ல வேண்டாம். அளவுனாக்க வாட் இஸ் டைமென்ஷன் மெஷர்மெண்ட், அது எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லையா. ஆச்சரதி சிரேஷ்ட லோகஸ்தவ நிவர்த்தத்தை எப்பிரமாணம் குருத்தே ததேவ இதரோஜன. சிரேஷ்டனாக எப்பதிஷ்டனான சிஷ்டன் இருக்கானே அவன் இல்லையா என்னென்ன கர்மாக்களை செய்கிறானோ லோகத்தால் அவனை பின்பற்றி செய்கிறார் இல்லையா. இவர்கள் பண்ற கர்மாக்கெல்லாம் வேற பிரமாணம் தேடுறதில்லை, அவர் சிஸ்டர், அவர் அனுஷ்டிக்கிறார், அதனால நாம் அனுஷ்டிக்கிறோம் அனுஷ்டிக்கிறார். எந்த அளவு எப்பிரமாணம் குருது, அவன் எந்த அளவுக்கு அனுஷ்டிக்கிறானோ அது அனுஷ்டானத அளவு என்ன. அவர் 10 காயத்ரி பண்ணா இவரும் 10 காயத்ரி தான் பண்றான் இல்லையா. அவர் 108 காயத்ரி பண்ணா இவன் 108 காயத்ரி பண்றான் இல்லையா. அவர் புண்ணு சொல்லி பிரம்மங்கியம்னா இவன் புண்ணு, அவர் ஒரு பிரச்சனை ஒரு சொல்லி இவர் பிரம்மங்கியம்னா இவர் அது மாதிரி பிரம்மங்கியம் பண்றான். அவர் 10 காயத்ரி சொல்லி பிரம்மங்கியம்னா இவன் எப்பிரமாணம் குருதே, அவர் எந்த அளவு அனுஷ்டிக்கிறாரோ ததேவ இதரோஜன இல்ல. அந்த எப்பிரமாணமுக்கு எந்த அளவுன்னு அர்த்தம், பிரமாணமுக்கு அளவுன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல சங்கரர் சரிக்கு வந்தார் இல்லையா. எப்பிரமாணம்ங்கிறத ஒரே வார்த்தையா வச்சுன்னு அவன் எதை பிரமாணமாக கொண்டு அனுஷ்டிக்கிறானோ அதை பிரமாணமாக கொண்டு இவர்கள் எந்த பிரமாணம் அவன் அனுஷ்டிக்கிறதான இவர்களுக்கு பிரமாணம். அவன் எந்த பிரமாணத்தை கொண்டு அனுப்பிக்கிறான் அந்த பிரமாணத்தை புத்தகம் வாங்கி பார்த்து அனுஷ்டிக்கல. அதனால பிரமாணம்ங்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல ப்ரூஃப்ங்கிற பிரமாணம்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லையா. அவன் எந்த அளவு அனுஷ்டிக்கிறானோ அந்த அந்த அர்த்தம் தான் பொருந்தும். சங்கரெல்லாம் அடிப்படி சண்டை போடுவார் இல்ல, ஆர்கியூமெண்ட் வாதம் பண்ணுவார்.
பாஷிகாரத்தை சாஸ்திரம் சுரசமா பேசு. பாஷிகாருக்கு ஸ்ருதிகள் ஸ்ருதிகள் சூத்திரங்கள் எல்லாத்துக்கும் மர்மங்கள் தெரியும். அதிக ஆர்குமெண்ட் இல்லை, சுரசமான அர்த்தம் வரும். எப்பிரமாணம் அவர் கொண்ட அர்த்தம் ஒட்டலை இல்லையா. பாஷிகார் எப்பிரமாணம் என்ன அது சாதிக்கிற வைத்தியர்கள் எல்லாம் இல்லையா, இந்த மருந்து இது ஆமலக்க பிரமாணம், இது நெல்லிக்காய் பிரமாணம் சார்ந்து, இது இறந்தபழ பிரமாணம் சார்ந்துன்னு சொல்லுவா. சம்ஸ்கிருத கூட இல்லையா ஆமலக்க பிரமாணம் இத ஔஷதம் சேர்த்துதான் அப்படின்னா இந்த மருந்து ஆமலக்க நெல்லிக்காய் அளவு சாப்பிடணும். அங்குஷ்ட பிரமித புருஷன், அங்குஷ்ட பிரமாணம் புருஷன் சொன்னா அங்குஷ்ட புருஷனுக்கு பிரமாணம் இல்லை, அங்குஷ்ட அளவு சக்கரை அளவு இருக்கிற புருஷன். அது மாதிரி எப்பிரமாணம் அப்படின்னாக்க இவைகள்லாம் என்ன அளவு உள்ளதாக இருக்கிறது இல்லையா, எது ஆதாரம், எதை ஆதாரமாக கொண்டு இவைகள்லாம் இருக்கு, யதாத்மகம் இல்லையா, எதை தங்களுக்கு தாரகமாக கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. சம்ஸ்தானஸ்ய முனே, இந்த பூமண்டலத்துடைய சம்ஸ்தானம், சம்ஸ்தானம் சிட்டிங் இல்லையா. இது இவ்வளவு பெரியதான பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள இது எங்க இருக்கு, இதனுடைய சம்ஸ்தானம் லொகேஷன். நமக்கெல்லாம் அட்ரஸே கிடையாது பிரம்மாண்டத்துல. சோனி கோண சதாம்ச பாலனகலா துர்வார கர்வானல சுப்ர சுப்ர நரேந்திர சாட்டுவதனா மன்யான்ய மன்யான இல்லையா. இந்த பிரம்மாண்டத்துல பெருமாள் சிருஷ்டிச்ச அநேக கோடி பிரம்மாண்டங்கள், அதுல ஒரு பிரம்மாண்டம் இது. அந்த ஒரு பிரம்மாண்டத்துக்கு 14 லோகங்கள், அந்த 14 லோகங்கள் இந்த பூலோகம். இந்த பூலோகத்தை இத்தனை தீபங்கள், இத்தனை வருஷங்கள், அதுக்குள்ள இந்த பாரத வருஷம் பரதக்கண்டம். அந்த பரதக்கண்டத்துல இல்லையா ஒரு சின்னதான ஒரு மூலையில இருக்கிற இத்தனை ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டு இவருக்கு என்ன கர்வம். சோனி போன சதாம்ச பாலன கலா துர்வார கர்வான சுப்ய சுத்ர நரேந்திர சாட்டுர ஜனா தன்யான் இவருடைய காட்சி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் சம்ஸ்தானம்னாக்க இதனுடைய ஆக்சுவல் லொகேஷன் என்ன இல்லையா. இவைகளை எல்லாம் யதாவது வஸ்து அருகதி. அதுக்கு பராசரர் சொல்றார், பார்ப்பா மைத்ரை சூரிதாமேத்தது சங்கேபாத்து கததோம நாஸ்ய வருஷேனாப்பி வக்தும் சத்யோ விஸ்தரஹ இல்லையா. இது மைத்ரேயரே, இப்ப என்னால நீ கேட்ட கேள்விக்கு நான் சொல்ல போகிறது சங்கேபமான சங்கிரகமான பதிலை கொண்டு திருப்தி ஆயிரும் இல்லையா. வருஷ சதேனாப்பி இல்லையா, நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்கள் இல்லையா இதை சொல்ல தொடங்கினாலும் இது இல்லையா இதனுடைய விஸ்தரமானது சொல்லி முடிக்க முடியாதது. ஜம்பு பிரக்ஷாதையோ தீபோ சால்மனிஷாபரோ திஜ புஷக்ரௌஞ்ச சதா சாகா புஷ்கரச்சைவ சப்தமஹ ஏதே தீபாக சமுத்திரைசு சப்த சப்தவிராவிருதாக லவணேஷு சுராசர்த்தி ததி துக்த ஜலை சமம். முதல்ல சொல்ற இந்த எத்தனை தீபங்கள் இருக்குன்னு கேட்டா முதல்ல பிரதானமாக சப்த தீபங்கள் இருக்கு. ஜம்பு, ரக்ஷம், குஷம், கிரௌஞ்சம், சக்கரம், சால்மலி, சாக்கம், புஷ்கரம் சொல்லக்கூடியதான இந்த சப்த தீபங்கள். இந்த சப்த தீபங்களும் 7 பார்ட்டிஷன், ஒரு வருஷம் 7 பார்ட்டிஷன் ஒண்ணுன்னா என்ன வேணும், அதுக்கு அத பார்ட்டிஷன் பண்றதுக்கு 7 இது வேணும் இல்லையா, விபாஜகம். 7 விபாகம் பண்ணணும்னா 7 விபாஜகமான வஸ்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும். எதை கொண்டு 7 பிரிச்சான்னு கேட்டா சப்த சமுத்திரங்களை கொண்டு சப்த தீபங்களாக பிரிச்சான். ஏகாரணமான அந்த சமுத்திரத்தை இவன் ரத்தத்தை ஓட்டி இல்லையா, அந்த ரத்தத்தினுடைய இல்லையா அந்த பதிவு இருக்கு, அதுல இல்லையா இந்த சமுத்திரம் ஒவ்வொரு சமுத்திரமா ஆகி 7 சமுத்திரங்களாக ஆகி அந்த 7 சமுத்திரங்கள்னால பூமி பரப்பு 7 தீபங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. அந்த சப்த சமுத்திரங்கள் எதுன்னு கேட்டாங்க லவண இட்டு சுரா சக்தி ததி துக்த ஜலை சமம். இந்த 7 கடல்களால இந்த பூமியானது 7 சமபாகமாக பிரிக்கப்பட்டது. அதுதான் இந்த 7 வருஷங்கள். லவணம் உப்பு கடல், இந்த ஒரு கடல் தான் நமக்கு தெரியும். இதுதான் இல்லையா நாம பார்க்க முடியாத இல்லையா இந்த பூமண்டலம் பூரா நமக்கு தெரிஞ்ச பூமண்டலத்துல
சர்வத்திர லவண சமுத்திரம் தான் இருக்கும். இந்த லவண சமுத்திரத்தை தாண்டி இல்ல இத போல இல்ல 10 மடங்கு விஸ்தீர்ணம் உள்ளதாகிற பிரக்ஷத்வீபம் இருக்கு. அந்த பிரக்ஷத்வீபத்தை சுத்தி அதை போல 10 மடங்கு இல்லையா இல்லையா எல்லாம் உத்தரோத்தராணி சப்தோத்தரமா இதுக்கு மேல இல்லையா 10 மடங்கு அதிகம் உள்ளதான லவண இட்சு சமுத்திரம் கருப்பஞ்சாறு இருக்கு இல்லையா, அந்த கருப்பஞ்சாறாக சமுத்திரம் இருக்கு. இது உப்பு கடலை போல அது கருப்பஞ்சாறு இனிப்பு சமுத்திரம். அந்த அந்த இட்சு சாகரத்தை சுத்தி அதை போல 10 மடங்கு இல்ல பிரக்ஷ தீபத்தை எடுத்து தானே இல்ல ஷால்மலி தீபம். அந்த ஷால்மலி தீபத்தை சுத்தி அதை போல 10 மடங்கு அதிகமான சுறா. சுறான என்ன? கல்லு. கல்லுனாலான சமுத்திரம். அதை சுத்தி அதை போல 10 மடங்கு உள்ளதாக இருக்கக்கூடிய இல்லையா அந்த கிரௌஞ்சம் அப்படிங்கிற குஷர் தீபம். அந்த குஷர் தீபத்தை சுத்தி அதை போல 10 மடங்கு அதிகம் உள்ளதான இல்லையா சர்பி. சர்பின நெய், நெய்யாலான சமுத்திரம். சர்பி கிருதம். கிருதம் பொதுவா பேரு இல்லையா உரிக்கிற நெய்க்கும் இல்லையா விடுதான நெய்க்கும் பொதுவான பேர் கிருதம். ஆனா சர்பிங்கிறதா இல்ல உரிக்கிற திரவமான நெய் இதுதான் சர்பின்னு பேர். இல்ல சர்பிஷோதகம் இல்ல சர்பிஷோ ஜானீதே அப்படின்னா ஸ்ரீ வாக்கியத்தை எடுக்கிறாங்க. அது ஆசீர்வாதம் சர்பிக் ஜீவி பீவர் யஜாயா பீவான புத்திரோ விஜாதோ அப்படின்னு ஆசீர்வாதம். அதுல சர்பிக் கிரீவி பீவரிய சிஜாயா இல்லையா இவருடைய பத்னியானவர் சர்பிக் கிரீவின்னு அர்த்தம். தொட்டையில எப்பவும் நெய் எறிகிட்டே இருக்கணும். சர்பிக் பீவரின்னு அர்த்தம் குண்டா இருக்கும். சர்பிக் கிரீவி பீவரிய சிஜாயா பீவான புத்திராக புத்திரர்கள்லாம் அந்த பீவான அர்த்தம் அந்த குண்டு குண்டா பெருமனா இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப இது சாப்பம் காலத்தின் போக்குல ஆசீர்வாதம் சாப்பமா இருக்கு. ஆமா ஆஜ்யம் தாராளம் சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியா இருந்திருக்கா. இப்ப வாரத்துக்கு 3 நாளைக்கு தான் வெண்ணெய் கொடுக்குறேங்கிறான். ஏதோ மாமா இருக்கிறதுனால அலையாக எனக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஆமா எங்காவது ஒரு நாளைக்கு நீயே தாமா எவ்வளவு வெண்ணெய் நல்ல சுத்தமான ஆவின் வெண்ணையே பாக்கி பேக்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கும். அதனால வெண்ணையே எங்க இன்னைக்கு கிடைக்கிறதுனே தெரியல. எப்ப போனாலும் நாளைக்கு பண்றான். அவர் சுவாமி சொன்ன மாதிரி வெங்கடாச்சரியர் சுவாமி சாய்க்கிற மாதிரி அப்போ எல்லாம் அவ்வளவு சுலபமா கிடைச்சுன்னு இருந்து எல்லாரும் அதை சாப்பிட்டு சுகமா சௌக்கியமா இருந்தா. இப்ப கிடைக்கிறது இல்லை சாப்பிட்டா சுகமாவும் இருக்க முடியல. அதனால சர்பிங்கிற சப்தத்துக்காக சொன்னேன் இல்லையா. சூரா சர்பி அத நெய்யாலான சமுத்திரம். அதை போல 10 மடங்கு புஷர் தீபம். அந்த புஷர் தீபத்தை சுத்தி அதை போல 10 மடங்காலானதானே இல்லையா அந்த லவண சுறா சர்பி ததி இல்ல தயிர்னாலான சமுத்திரம். அதை சுத்தி இல்லையா 10 மடங்கு அந்த புஷ்கர தீபம் கிரௌஞ்ச தீபம். அந்த கிரௌஞ்ச தீபத்தை சுத்தி அதை போல 10 மடங்கு இல்லையா துக்தம் பால். இந்த திருப்பார்கடல் ஒண்ணு சொல்றேன். இந்த திருப்பார்கடலை பத்தி பக்கமா பாக்கியக்கார சாட்சிருக்கேன். இந்த திருப்பார்கடல் இருக்கிறது தான் இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல. ஆனா அது அப்ராக்கிருத திரவியம். இட் இஸ் a portion of நித்திய விபூதி situated in பிரகிருதி மண்டலம். அப்ராக்கிருதம் பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கிறதுனால பிராகிருதமான பதார்த்தம் அந்த ஒரு லோகத்துல நுழைவு அந்த லோகம் இங்க வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் தேர்ட் கிளாஸ் கூட போகலாம். தேர்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போக முடியாது. அதனால பிராகிருத திரவியம் அந்த லோகத்துல அப்ராகிருத அப்ராகிருத திரவியமான பெருமாள் அப்ராகிருதமான திருமேனியை கூட இங்க இல்லையா. எல்லா விபவம் அர்த்தே எல்லா அவதாரங்கள் பெருமாள் இதான திருமேனி. அதனால அப்ராகிருதத்துக்கு இங்க என்ட்ரி உண்டு, பிராகிருத அங்க என்ட்ரி கிடையாது.
உள்ள போறது இல்லையா? அதான் அன்னைக்கு நல்லா கிளியரா சொன்னேன். இவர்கள் எல்லாம் அந்த திருப்பார்கடலுக்கு போய் எட்டு நின்று பெருமாளை சோத்திரம் பண்ணவர்கள். முதல்ல பெருமாள் இவர் கண்ணுக்கு தெரியமாட்டா இவர்களுக்கு சொன்னேன். இவர் முதல்ல சோத்திரம் பண்ணுவர்கள். சோத்திரம் பண்ணி தாங்கள் வந்த விஷயத்தை விஞ்ஞாபனம் பண்ணுவர்கள் இல்லையா? இது ஒன்றும் நாட்டு ஒர்த்து இல்லையா? ஈரினாலும் பெருமாள் சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசாம இருந்துருவார். அப்புறம் இவர்கள் இல்லையா வாஸ்தவமான இது இல்லையா செய்ய வேண்டிய விஷயமா இருந்தால் அப்ப பெருமாள் பண்ண இவர்களுக்கு முதல்ல சேவை சாதித்தார். இல்லைன்னா முதல்ல போனவுடனே இவருக்கு பெருமாளை சேர்க்க முடியாது இல்லையா? ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தாங்கள் வந்த விஷயத்தை விஞ்ஞாபனம் பண்ணுவார்கள். பெருமாள் அரூபியாக இருந்து இதை கேட்பார். அதுக்கப்புறம் ரூபத்தை எடுத்துன்னு இவர்களுக்கு முன்னால வந்து சேவை சாதிப்பார். அப்புறம் இவருடைய கஷ்டங்களை கேட்டு இல்லையா நான் இந்தபடி தீர்க்கிறேன் போகும்போது அதாவது கூப்பாரு கேட்க மாட்டோம்னாக்க இவர்களும் திருப்பார்கடலுக்குள்ள போக முடியாது இல்லையா? அது திருப்பார்கடலுக்குள்ள பிரவேசிக்க பார்த்து அந்த சேத்த தீபவாசிகளால் ராவணன் அடிச்சு விரட்டப்பட்டான். அதெல்லாம் உத்தரகாண்டத்துல இருக்கு இல்லையா? நாரதர பெருமாள் இல்லையா அனுப்பிச்சார், நீ போய் இல்லையா அந்த திருப்பார்கடல் சேத்த தீபத்துக்கு அவர்களை பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? லோகத்துக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் நாரதர் தான் சொல்லணும். பிரகலாதனோடு புண்டரீகனோட துருவனோடு வாசியில எல்லாருக்கும் நாரதர் தான் ஆச்சாரி. யார் யாரெல்லாம் பகவான் அடைகிறாளோ சத்ரபந்துவோட வாசிக்கிற எல்லாருக்கும் நாரதர் தான். அதனால நாரதர் தன்னுடைய விபூதிகள் மொத்தத்தையும் அவரை நிச்சயம் பரவத்துக்கு தான் போய் அனுப்பிச்சு பார்த்துட்டு வர சொல்லணும் இல்ல இல்லையா? அதுக்கு பதிலா அவரு சொல்ற முக்தாத்ம சுரூபம் எப்படி இருக்கும்னு இல்ல கராள சம்வாதத்துல சொல்லும்போது அவர் சொல்ற, நான் முக்தாத்மாக்கள் பார்க்கல, அதுக்கு நான் பர்மிட்டட் இல்ல. நான் ஸ்வேத தீபவாசிகளை பார்த்திருக்கேன், அவர்களை போலதான் முக்தர்கள், அவர்களுக்கும் முக்தர்களுக்கும் சொரூப சாமியத்தை கேட்டிருக்கேன். அதனால அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் கேட்டா இல்ல பத்தாஞ்சலி புட்டா சிஷ்டாக நமகித்தேவாதினா அப்படின்னு ஸ்வேத தீபவாசிகள் கைகள் நின்று உயர தூப்பி எப்பவும் நமஹா நமஹான்னு இல்லையா அப்படிப்பட்ட சரணாகதி வாக்கியத்தோடையே இருப்பார்கள். இப்படி இல்லையா சரணாகதி கூட பலத்துக்கான சரணாகதி இல்லை. முக்தர்கள் இதுக்கு பலத்துக்காக சரணாகதி பண்ண போவார்கள். அவர்களாம் இல்லையா சொரூப இல்லையா கர்மிமான சரணாகதி. அத மாதிரி சேத தீபவாசிகள் இருப்பார்கள். சேத தீபவாசிகளை போலதான் முக்தர்கள் இருப்பார்கள் சொன்னதால முக்தர்களுடைய சொரூபம் இதுதான் என்று அறிகிறேன் நாரதர் சொல்றார். பாரதத்துல சாந்தி பருவாவில் மோட்ச தர்மத்துல. அதனால அந்த திருப்பார்கடல் இதுன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா அந்த திருப்பார்க்க இந்த பார்க்கடலுக்கு மேல திரும்பி புஷ்கரம் தீபம் இருக்கு. அந்த புஷ்கர தீபத்தில் சுத்த ஜல அர்ணவம். இப்படி சப்த தீபங்களும் சப்த சமுத்திரங்களாலே விபாகம் பண்ணப்பட்டது இல்லையா? ஜம்பூ தீப சமஸ்தானா ஏதேஷாம் மத்திய சம்ஸ்கிதா சத்யாபி மேருர் மௌத்ரேய மத்தியே கனக பர்வதः சதுராசீதி சஹஸ்ரோ யோஜனை ரஷ்யோத்ஸ்ரயா. இந்த ஜம்பூ தீபமானது மற்ற தீபங்களுக்கெல்லாம் மத்தியில இருக்கக்கூடியது. தஸ்யாபி மேருஹு மைத்ரேய மத்திய கனக பர்வதः, இதுக்கும் மத்தியில கனக பர்வதம் ஸ்வர்ணத்தினாலான பர்வதமாகிற மகா மேருவானது உள்ளது. அந்த மேரு பர்வதமானது சதுராசீதி சகஸ்ரா சதுராசீதினா 84,000 யோஜனைகள் இதனுடைய உயரம். பிரவிட்ட ஷோடசாத் द्वात्रिंशत् मूर्ति विस्तृतः मूले 16,000 विस्तार सस्य सर्वशः भूपद्मस्यास्य शैलोसौ कर्णिकाकार संस्थितः. கர்ணிகம்னாக்க என்ன அர்த்தம் இல்லையா? நடுவில் இருக்கக்கூடியதானே கர்ணிகம்னாக்க என்ன சொல்றாங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பாதுகை இருக்கு இல்லையா? பெருமாளுடைய பாதுகை ஆச்சார அந்த பாதுகையில் 2 பாதுகைகள்லயும் இந்த 2 காலையும் இது பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு கர்ணிக்கன்னு சொல்ல ஒரு குமிழ் இல்லையா? அதுக்குதான் கர்ணிக்கான்னு பேர். யந்திரிகா யந்திரிகா பத்தி அந்த யந்திரிகா தான் இந்த அந்த யந்திரிகானாலும் யந்திரிகா பத்தி சொல்றாங்க. அந்த யந்திரிகானாலும் இந்த கர்ணிகானாலும் ஒண்ணுதான் இல்லையா? இந்த பாதுகையிலிருந்து அப்படி அழகா இந்த கர்ணிகையை போல இந்த பூமண்டலத்துக்கு கர்ணிகையை போல மேரு பர்வதமானது விளங்குகிறது இல்லையா? பூ பத்மஸ்யாசி சைலேஷோ கர்ணிகா கார சம்ஸ்திதா.
हिमवान हेमकूटस्य निषदश्चास्य दक्षिणे श्वेतशृंगी च उत्तरे वर्षपर्वतः लक्ष प्रमाणौ द्वौ मध्यौ दशमीना सतापरे सहस्रद्वितयोच्छायाः तावद् विस्तारिणश्चते भारतं प्रथमं वर्षः तस्य किं पुरुषं स्मृतम् இருக்கட்டும். நாளைக்கு இந்த முதல் தீப வர்ணனம், இந்த முதல் தீபத்தில் இருக்கக்கூடியதான இந்த 9 வருஷங்கள் இருக்கே, இந்த 9 வருஷங்களுடைய வரிசை, அவைகளுடைய இருப்பிடம், அவைகளுடையதான விஸ்தீர்ணம், அது மாதிரி ஜம்பு தீபம் ஒவ்வொரு தீபத்துக்காக சாதிக்கும். ரொம்ப சங்கிரகமா தான் சாதிச்சிருக்காரு. இதுவே சங்கிரகம்னா அவர் விஸ்தரம் தான் எது நினைச்சாருன்னு தெரியல. பிரம்மா இருக்கிறது மேலூர் மூர்த்தினின்னு இருக்கு பாகவதத்துல. மேலூருடைய மூர்த்தினி ஸ்தானத்துலதான் இருக்கு பிரம்மா. கர்நாடகி பண்ண போறாங்க.